ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे। मत्समो नास्ति पापात्मा न च कश्चन परिहारेऽपि लज्जा मे किं ब्रुवे पुरुषोत्तमा। युवतीनां यथा योनि यूनां च युवतौ यथा मनोभिरमते तद्वन्मनो मे रमतां त्वयि। भूमौ स्खलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वयि जाता परादानां त्वामेव शरणं प्रभो। गोविन्दवल्लभे राधे प्रार्थये त्वमहं सदा त्वदीयम् इति जानातु गोविन्दो मां त्वया सह। राधे वृन्दावनाधीशे करुणामृतवाहिनी कृपया निजपादाब्जा दास्यं मह्यं प्रदीयताम्। तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना मानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरिः। कथञ्चन स्मृते यस्मिन् दुष्करं सुकरं भवेत् विस्मृते विपरीतं स्यात् श्रीचैतन्यं नमामि तम्। संसारदुःखजलधौ प्रतितस्य कामा क्रोधादिनक्रमकरे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। चैतन्यचन्द्र मम देहि पदावलम्बम्। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। पद्मजा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। बसंती माता जी। कृष्णमूर्ति प्रभु। दंडवत प्रणाम। जय माता। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणामालु। पवित्रा माता जी। मधुगोपाल प्रभु। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणमाल। दंडवत प्रणाम। ఓకే. సో ఈరోజు మనము క్లాస్ ప్రారంభించే ముందు ఎవరికన్నా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? లేకపోతే భగవద్గీత చదువుదామా? హరే కృష్ణ విజయ మాతాజీ దండవత్ ప్రణామ్। हरे कृष्ण प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण ब्रो धन्यवाद प्रणाम ब्रो। దండవత్ ప్రణామ్। ఓకే। సో ప్రశ్నలు ఏమైనా ఉంటే అడగండి, లేదా మనం భగవద్గీత 4వ అధ్యాయం 18వ శ్లోకంలో ఉన్నాం మనం। 4:18। ప్రభు హరే కృష్ణ ప్రభు ధన్యవాదం ప్రభు. దండవత్ ప్రణామ్ విజయ రఘునాథ్ ప్రభు। ప్రభు లాస్ట్ టైం ఒక మాత ఎవరో కుంతీదేవి ప్రార్థనలు తను అని దాని గురించి అడిగింది. మనం నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్పుకుందాం అనుకున్నారు. ఎస్ ప్రభు। గుర్తు చేయమన్నారు కదా. అవునవును। మరి ఆ మాతాజీ లేరు కదా ఇక్కడ। సారీ సారీ. నేను యాక్చువల్ చూడండి ఎవరో మాతాజీ అని అయితే నేను విన్నా గానీ ఎవరో మాతాజీ నేను చూడలేదు. అవునవును। ఐ థింక్ రాధిక రాధికమ్మ.
రాధిక మాతాజీ రాధిక మాతాజీ అనుకుంటా, ఐ థింక్. ఒకవేళ మాతాజీ జాయిన్ అయితే మనం చూద్దాము ఈరోజు. ఓకే 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 ఆ, ఓకే. హరే లేకపోతే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్ మాతాజీ. ఆ మనకు దీంట్లో ఒకటి భౌతిక ప్రకృతిని న్యూన ప్రకృతి అని కూడా అంటారన్నారు. న్యూన ప్రకృతి మీన్స్ ఏంటి ప్రభు? నూన ప్రకృతి యా ప్రభు. అంటే ఇది మనకు జనన మరణాలకు అతీతంగా బుక్ లో దాన్ని మెన్షన్ చేశారు. ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి శ్రీకృష్ణుని ఉన్నత ప్రకృతిగా, భౌతిక ప్రకృతిని న్యూన ప్రకృతిగా పిలువబడుతుంది. అంటే న్యూన ప్రకృతి మీన్స్ అనేది క్వశ్చన్. మాతాజీ ఏ శ్లోకాలు చూస్తారు మీరు అది? ఇది శ్లోకం ఇది పరస్తాస్మాత్ భావోన్యో వ్యక్తో యా. వ్యక్తాస్తనాతన ఏ చాప్టర్ సర్వ ఏ శ్లోకం మాతాజీ? ఇది చాప్టర్ లేదు ప్రభుజీ, జనన మరణాలకు అతీతంగా బుక్ లో ఆ ఇది మనకు విశ్వమునకు అతీతమైన ఆధ్యాత్మిక అంశంలో ఇది ఒక వ- ఏమంటారు, ఒక పదం మీన్స్ ఒక వర్డ్ సెంటెన్స్. ఓకే. భగవద్గీతలో 8th చాప్టర్ 20 కావచ్చు ప్రభుజీ. 8:20 చూద్దాం మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణాం రాధిక మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభు, దండవత్ ప్రణామాలు. దండవత్ ప్రణాం అశోక్ ప్రభు. సో ఈ ప్రశ్న చూసినాక మనము ఈరోజు కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ చదువుదాం. థ్యాంక్ యూ విజయ రఘునాథ్ ప్రభు గుర్తు చేసినందుకు. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ఓకే. భగవద్గీత 8:20. పరస్తస్మాత్తు భావోన్యో వ్యక్తో వ్యక్తాత్ సనాతనః యస్య సర్వేషు భూతేషు నశ్యత్సు న వినశ్యతి. Yet there is another unmanifest nature which is eternal and is transcendental to this manifested and unmanifested matter. It is supreme and is never annihilated. When all in this world is annihilated, that part remains as it is. 8:20. వ్యక్త వ్యక్తములయ్యడి ఈ భౌతిక ప్రకృతి కన్నను పరమైనదియు శాశ్వతమైనదియు అగు అవ్యక్త ప్రకృతి వేరొకటి కలదు. అది పరమోత్కృష్టమును నాశరహితమును అయి ఉన్నది. ఈ జగత్తునందు గల సమస్తము నశించినను అది మాత్రము యథాతథంగా నిలిచి ఉండును. సో దీన్ని ఏమంటున్నారంటే మాతాజీ, మనకిక్కడ భౌతిక ప్రపంచం ఉంది. ఓకే. ఇప్పుడు ఇక్కడ మన భౌతిక ప్రపంచంలో మనకు వ్యక్తం అవుతుంది, అది అంటే మనకు కనపడుతుంది, అది వ్యక్తంగా మనకు కనపడుతుంది. ఉం? కానీ దానికి ఒక ఆది ఒక అంతం అనేది ఉంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఒక పువ్వు తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫస్ట్ మొగ్గగా ఉంటుంది, ఆ తర్వాత పువ్వు వికసిస్తుంది. కొన్ని రోజులైనాక ఆ పువ్వు చెట్టు మీద ఉన్నా సరే మనం తెంపినా సరే ఆ పువ్వు వాలిపోతుంది, ఎండిపోతుంది. సో దానికి మొదలు ఉంది, చివర ఉంది. అలాగే మనము కూడా, మనుషులు పుట్టుక ఉంది, మరణం ఉంది. అలాగే మీరు ఏ బ్రిడ్జి తీసుకున్నా సరే, ఏ బిల్డింగ్ తీసుకున్నా సరే, మీరు ఏ సంస్థ తీసుకున్నా సరే, ఏదైనా ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో దీనికి మొదలు అంతం ఉంటుందన్నమాట. అయితే ఇక్కడ భగవంతుడు ఏమంటున్నాడంటే, ఇటువంటి మొదలు అంతము తర్వాత కొన్ని రోజులైనాక అది పోయేది కాకుండా ఎల్లప్పుడూ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది. ఇదంతా మేనిఫెస్ట్ నేచర్. ఇదంతా ఏం చేశారు? భగవంతుడు సృష్టించాడు. కానీ ఇంకొక లోకం గురించి చెప్తున్నాడు. ఇది ఆధ్యాత్మిక లోకం అంటే కృష్ణ భగవాను యొక్క ధామం గురించి చెప్తున్నాడు. ఆ ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? వ్యక్తావ్యక్తములు అని వ్యక్తములు అయ్యడి ఈ భగవత్ ప్రకృతి కన్నను పరమైనది. ఇప్పుడు ఇక్కడ వ్యక్తము అవ్యక్తం అవుతుంది. ఒకసారి మనకు కనిపిస్తుంది, ఒకసారి మనకు కనపడట్లేదు. పువ్వు ఒకసారి వికసించింది, ఆ తర్వాత వాడిపోయింది. కొన్ని రోజులైనాక పువ్వు ఉండదు. ఇంకా ఒక మనిషి పుడతాడు, ఆ తర్వాత చనిపోతాడు, ఆ తర్వాత మనిషి మళ్ళీ కనపడడు. ఇక్కడ వ్యక్త అవ్యక్తములు అయ్యే ఈ భౌతిక ప్రకృతి కన్నను పరమైనది. ఇంతకంటే చాలా గొప్పదైనది ఒకటి ఉంది, శాశ్వతమైనది. ఇక్కడ ఏంటి? అన్ని మనం అంటే 100 సంవత్సరాలు బతుకుతాం.
ఉమ్, ఒక బ్రిడ్జ్ కడితే ఒక 200 సంవత్సరాలు ఉంటుంది, 1000 సంవత్సరాలు ఉంటుంది కావచ్చు మంచిగా కడితే. కానీ ఏదైనా సరే నశించిపోతుంది ఇక్కడ. కానీ శాశ్వతంగా ఉండే ప్లేస్ అంట ఈ భౌతిక ప్రకృతి కంటే పరమైనది, శాశ్వతమైనది అగు అవ్యక్త ప్రకృతి వేరొకటి కలదు. అంటే అది ఇలా సృష్టించింది కాదనమాట. భగవంతుని ధామం ఎల్లప్పుడూ ఉంది. ఇప్పుడు మన ఆత్మ కూడా అంతే. మన ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ ఉంది. మనం పుట్టక ముందు మన ఆత్మ ఉంది, మనం పుట్టినాక ఇప్పుడు మనతో పాటు మన ఆత్మ ఉంది, మనం చనిపోయినాక కూడా మళ్ళీ ఆత్మ ఉంటుంది. సో అలా భౌతిక ప్రపంచంలో ఒక చెట్టు ఉందనుకోండి, కృష్ణ భగవానుడి ధామంలో ఒక చెట్టు ఉంది, ఒక పుష్పం వికసించింది అనుకోండి. ఆ పుష్పం వికసించినప్పుడు కృష్ణ చూసి, ఆహా ఇది ఎంత పరిమళంగా ఉంది, ఇది ఎంత అందంగా ఉంది అని చూడగానే, ఓ కృష్ణకు చాలా సంతోషం అవుతుంది అని చెప్పి ఇంకా వికసిస్తుంది అది. ఇంకా వికసించినప్పుడు ఇంకా సుగంధం వస్తుంది. అప్పుడు కృష్ణ అనిపిస్తుంది, ఈ సుగంధం ఇంకా పెరుగుతుంది కదా, ఇంత చక్కగా అందంగా ఉంది అని ఆయన అనుకుంటుంటే, ఈయనే ఈయన ఇలా అనుకుంటున్నాడు, ఆ పువ్వు అలా అనుకుంటుంది, ఈయన ఇలా అనుకుంటున్నాడు, ఆ పువ్వు అలాగ అనుకుంటు, అలా కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు అలాగే ఉంటాయి అవి. సో అక్కడ ఏది నాశనం అనేది ఏది ఉండదు, అంత శాశ్వతమే. సో అక్కడ ఏదైనా సరే, మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనకు స్వీట్ గులాబ్ జామున్ బాగా ఇష్టం అనుకోండి, ఒకటి రెండు ఒక 10 తిన్న తర్వాత ఇంకా ఆ, మనకు ముఖం కొట్టేసినట్టు అయిపోతుంది, ఇంకోటి తినలేదు. రైట్. మళ్ళీ కొన్ని రోజులు 2-3 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ తింటే తినగలుగుతాం. కానీ అక్కడ ఏంటి, మీరు 1000 కోట్ల గులాబ్ జాములు తిన్నా కూడా అవి అరుగుతాయి, ప్లస్ మీకేమి ఆ, అవి సరిపోయింది అన్నట్టుగా కూడా అనిపించదు, ఎప్పుడు సంతోషంగానే ఉంటారు. సో అక్కడ అది భగవన్ ధామం, అది పరమోత్కృష్టమైనది, చాలా చాలా గొప్పది. ఆ నాశరహితమైనది, ఎప్పుడూ నాశనం ఉండదు అక్కడ. ఈ జగత్తునందు గల సమస్తము నశించును, ఇక్కడ ఉన్న అన్ని నశించిపోతాయి, అది మాత్రం యథాతథంగా నిలిచి ఉండును. అది చెప్తున్నాడు ఇక్కడ ఈ శ్లోకంలో. ఓకే ప్రభుజీ, థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. సుమతి సాధ్వి మాతాజీ. ఓకే. సో మనము ఇప్పుడు హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, దండవత్ ప్రణామాలు ప్రభుజీ. దండవుతున్నాం. ఉమ్. సో కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యాయి అంటే, సో కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ ఎలా స్టార్ట్ అయ్యి చూద్దాం ముందు. ఆ తర్వాత ఈ యొక్క కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ అంతా ఒకసారి రిసైడ్ చేద్దాం. ఒకసారి రిసైడ్ చేసేసి మంచి మీటర్లో చక్కగా మొత్తం అన్ని ప్రేయర్స్ రిసైడ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ మొదటికి వచ్చేసి ఒక్కొక్క ప్రేయర్ని విశ్లేషిద్దాం, దాని మీనింగ్స్ ఏంటి అవన్నీ చూద్దాం ఇవాళ. సో అసలు కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అయ్యాయి, ఎలా ఉంది. ఓకే, ఇంతకుముందు ఒక క్లాస్లో నేను కుంతి మహారాణి మొత్తము జీవిత కథ అంతా చెప్పాను. ఎవరన్నా అది వినకపోతే, ఆ క్లాస్ వినకపోతే ఆ రికార్డింగ్ ఉంది యూట్యూబ్లో. సో అది తీసుకొని మీరు మళ్ళీ ఎప్పుడైనా వినొచ్చు. అసలు కుంతి మహారాణి ఎలా పుట్టారు, ఆమె ఎలా జన్మించారు, ఆమె వ్యక్తిత్వం ఎలా ఉంటుంది, ఆమె కుంతి అని ఎలా పేరు వచ్చింది, తర్వాత ఎన్ని కష్టాలు పడింది, ఏమేం జరిగింది, ఆమె లైఫ్ హిస్టరీ అంతా ఏంటి, అవన్నీ డీటెయిల్డ్గా ఆ క్లాస్లో చెప్పాను నేను. సో ఇక్కడ ఏంటంటే కుంతి మహారాణి పుట్టిన కాడ నుంచి పిల్లల్ని పెంచి, వాళ్ళ పిల్లల్ని దుర్యోధనుడు వాళ్ళందరూ ఒక మంట భీమునికి పాయిజన్ పెట్టి చంపాలని ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆ తర్వాత భీముడు మళ్ళీ బతికి బయటకు వస్తాడు. ఆ తర్వాత వాళ్ళని ఒక ఎక్స్కర్షన్ లాగా పంపించేసేసి అక్కడ వాళ్ళకి లక్కతో చేసిన గృహం ఒకటి కట్టి దాన్ని కాలబెడతారనమాట. సో అందరూ కాల్చి చనిపోయేలాగా అనమాట, అట్లా ప్లాన్ చేస్తారు. సో అందరూ ఏమనుకుంటారు, వీళ్ళు చనిపోయారు అని అనుకుంటున్నారు అనమాట. సో అట్లా అదొక సంఘటన. ఆ తర్వాత వాళ్ళు
వాళ్ళు బ్రతికి మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత బయటికి వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు వచ్చారా అని చెప్పేసి అప్పటికి దుర్యోధనుడిని యువరాజుగా ప్రకటించని చేసేసి ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, వీళ్ళ రాజ్యాన్ని విభజన చేసి హస్తినాపూర్ వీళ్ళు ఉంచుకొని బంజరు భూమి అంతా వీళ్ళకిస్తారు. సో అప్పుడు కృష్ణ బలరాంతో సహా వాళ్ళ బంజరు భూమిని ఇంద్రప్రస్థంగా మంచిగా భవనాలన్నీ నిర్మించుకొని అక్కడ ఒక ఒక సంస్థ ఏర్పాటు చేస్తారు, ఒక రాజ్యం ఏర్పాటు చేస్తారు. సో దీంట్లో మనకు ఒక్కటి క్లియర్గా అర్థమైంది ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే రాజు ధర్మయుక్తంగా పాలించడం మొదలు పెడతాడో అప్పుడు ఆ రాజ్యంలో సుభిక్షత చాలా బాగుంటుంది అనమాట. ఆ రాజ్యంలో దొంగలు ఉండరు, వర్షాలు చాలా మంచిగా పడతాయి, అందరికీ ఫుడ్ దొరుకుతుంది. ప్లస్ ఎవరికి ఏ ఇబ్బందులు లేకుండా అందరూ మంచిగా జీవిస్తారనమాట. ఎప్పుడైతే రాజు లేకపోతే మనకున్న పాలిటీషియన్స్, మనం ఎన్నుకున్న లీడర్స్ సరిగా లేరనుకోండి, అప్పుడు మనకి ఇటువంటి అవాంఛనీయ సంగతుల భూకంపాలు, వరదలు ఇటువంటి రూపకంగా చాలా బాధలు కలుగుతున్నాయి అన్నమాట. లేకపోతే ఎక్కువ ఎండ, ఎక్కువ చలిగాలి అట్లా ఉంటాయన్నమాట. ఎవరైతే రాజ్యాన్ని చక్కగా ధర్మయుక్తంగా పాలిస్తారో ఆటోమేటిక్గా అన్ని వస్తాయి అక్కడికి. సో అట్లా బంజరు భూమిని వీళ్ళు ఎప్పుడైతే ఈ ధర్మాత్ములైన పాండవులు అడుగు పెడతారో అదంతా చాలా సుభిక్షంగా చాలా మంచిగా అవుతుంది అనమాట. అదంతా అయిన తర్వాత ఆ, రాజసూయ యజ్ఞం చేసేటప్పుడు ఆ, మళ్ళీ దుర్యోధనుడు వచ్చేసి చాలా ఈర్ష్యపడి ఆ భవనాన్ని కూడా నేను తెచ్చుకోవాలని చెప్పేసి, నాకు కావాలా భవనం, వాళ్ళకి ఎలా ఇస్తాను అని చెప్పేసి ఆ, జూదమాడడానికి వచ్చి కపటంగా జూదమాడతారు. సో కపటంగా అంత తప్పుగా ఆడతారనమాట. సో మొత్తం పాచికలు వీళ్ళ సైడ్ పడేటట్టుగా ఆడి వాళ్ళ రాజ్యాన్ని అంతా అపహరిస్తారు. తర్వాత ద్రౌపదిని చాలా అవమానిస్తారు, ఆమె వస్త్రాన్ని అపహరించడానికి ట్రై చేస్తారు. ఆ, ఆ, సో చాలా అవమానంగా అవుతుంది. ఆ తర్వాత అదంతా అయిపోయినాక మళ్ళీ తెల్లారి పిలిచి ఆ, మళ్ళీ గేమ్ ఆడతారు. దాంట్లో ఎవరైతే ఓడిపోతారో వాళ్ళు 12 సంవత్సరాలు వనవాసం, 1 సంవత్సరం అజ్ఞాతవాసం తీసుకోవాలి. సో అది కూడా చేస్తారు వీళ్ళు. అదంతా చేసినాక మళ్ళీ మా ఇంద్రప్రస్థం మాకు ఇవ్వండి అంటే, అప్పుడు లేదు మీకు సూది కూర్చున్నంత ల్యాండ్ కూడా మీకు ఇవ్వం అని దుర్యోధన చెప్తాడు. సో అట్లా యుద్ధం స్టార్ట్ అవుతుంది. యుద్ధం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత అందరూ ఆ, మరణిస్తారు. ఆ కౌరవులు వాళ్ళందరినీ చంపేసిన తర్వాత అశ్వత్థామ ఏం చేస్తాడు, ఆయన యొక్క బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ఆ ఈ పాండవుల యొక్క కొడుకులందరూ చంపేశాడు ఆల్రెడీ. ఆ పాండవుల యొక్క మనువుడైన పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఉత్తర గర్భంలో ఉన్నప్పుడు ఆయన పైన ఆ, బ్రహ్మాస్త్రాన్ని ప్రయోగిస్తాడు. ప్రయోగించినప్పుడు కృష్ణ డైరెక్ట్ గా ఆమె గర్భం లోపలికి వెళ్ళి మరి సేవ్ చేస్తాడు, రక్షిస్తాడు. ఇదంతా అయిపోయిన తర్వాత అప్పుడు కృష్ణ రథం ఎక్కుతున్నాడు అనమాట, ఇంకా ద్వారకాకి వెళ్ళడానికి. వచ్చి ఎన్నో రోజులు అయిపోయింది, నెలలు దాటింది కృష్ణ వచ్చి. యుద్ధం అన్నీ చేశాడు, రాయబారం చేశాడు, శాంతి పర్వం ఇవన్నీ ట్రై చేశాడు. ఇవన్నీ అయిపోయి ఇప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళడానికి ట్రై చేస్తున్నాడు. అప్పుడు కుంతి మహారాణి అక్కడికి వస్తుందన్నమాట. సో కుంతి మహారాణి అక్కడికి చేరుకొని అప్పుడు ఈ ప్రేయర్స్ కుంతి మహారాణి ఇలా చెప్తుందన్నమాట. సో అక్కడ ఇది సన్నివేశం. సో కృష్ణ ఇట్లా రథం ఎక్కాడు, ఇంకా వెళ్దామని చెప్పేసి అప్పుడు కుంతి మహారాణి అక్కడికి వచ్చి ఆ, ఈ ప్రేయర్స్ చేస్తుంది అనమాట కృష్ణాన్ని ఉద్దేశించి. ఓకే, సో మనం ఇప్పుడు ఫస్ట్ ప్రేయర్స్ మొత్తము రిసైట్ చేస్తాను. ఆ తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి 18వ శ్లోకం నుంచి చూసుకుంటాను. ఎవరన్నా ఒకవేళ బుక్ చూడాలనుకుంటే శ్రీమద్ భాగవతం 1వ స్కందం 8వ చాప్టర్ 18వ శ్లోకం 1, 8, 18 అక్కడి నుంచి చూడండి. కుంత్యువాచ నమస్యే పురుషం త్వాద్యం ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం అలక్ష్యం సర్వభూతానాం అంతర్బహిర్ అవస్థితం మాయాజవనికాచ్ఛన్నం అజ్ఞాదోక్షజమవ్యయం న లక్ష్యసే మూఢదృశా నఠో నాట్యధరో యతా తథా పరమహంసానాం మునీనామమలాత్మనాం భక్తియోగవిధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియः కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః.
नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये यथा ऋषिकेशकलेन देवकी कंसेन रुद्धाति चिरं सुचार्पिता विमोचिताहं च सहात्मजा विभो त्वयैव नाथेन मुहुर्विपद्गणात् विशान्महाग्ने पुरुषाददर्शनात् सत्सभाया वनवासकृच्छ्रतः मृदे मृदेनेकमहारताश्चतो द्रौण्यश्चतश्चास्म हरेभिरक्षिता विपदश्यन्तु ताशश्व तत्र तत्र जगद्गुरो भवतो दर्शनं यत् स्यात् अपुनर्भवदर्शनम् जन्मैश्वर्यसुतश्रीभिरेदमाना मदः पुमान् नैवार्हत्य विधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम् नमो किञ्चन वित्ताय निवृत्ता गुणवृत्तये आत्मारामाय शान्ताय कैवल्यापतये नमः मन्ये त्वां कालमीशानम् अनादिनिधनं विभुं समं चरन्तं सर्वत्र भूतानां यन्मितः कलिः न वेद कश्चित् भगवंश्चिकीर्षितं तवेहमानस्य नृणां विडम्बनं न यस्य कश्चित् दयितोऽस्ति कर्हिचित् द्वेष्यश्च यस्मिन् विषमामतिर्नृणाम् जन्म कर्म च विश्वात्मन् अजस्या कर्तुरात्मनः तिर्यन्रेषिषु तदत्यन्ता विडम्बनम् गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जनसम्भ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विवेति केचिदाहुरदं जातं पुण्यश्लोकस्य कीर्तये यदो प्रियस्यान्ववाये मलयस्येव चन्दनम् अपरे वासुदेवस्य देवक्यां याचितोऽभ्यगात् अजस्त्वम् अस्य क्षेमाय वधाय च सुरद्विषाम् भारावतारणायान्ये भुवो नावा इवो ददौ सीदन्त्या भूरि भारेण जातो ह्यात्मा भुवार्तितः भवेस्मिन् क्लिश्यमानानाम् अविद्या कामकर्मभिः श्रवणस्मरणार्हानि करिष्यन्निति केचन शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्त्यभीक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जना त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम् अप्यद्यनस्त्वं स्वकृते हितप्रभो जिहाससि स्वित्सुहृदोऽनुजीविनः येषां न चान्यद्भवतः पदाम्बुजात् परायणं राजसुयोजितां एवयं नामरूपाभ्यां यदुभिः सह पाण्डवा भवतो दर्शनं यर्हि ऋषिकानाम् इवेशितुः नेयं शोभिष्यते तत्र यथादानीं गदाधरा त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणा विलक्षितैः इमे जना पदा श्रद्धा सुपक्ष्वौषधिवीरुडः वनाद्रिनद्युद्वन्वन्तो ह्येदन्ते तव वीक्षितैः अत विश्वेश विश्वात्मन् विश्वमूर्ते स्वकेषु मे स्नेहपाशम् इमं चिन्ति दृढं पाण्डुषु विष्णुषु त्वयि मेऽनन्यविषया मतिर्मधुपते सकृत् रतिम् उद्वहता दद्दा गङ्गेवोगम् उदन्वती श्रीकृष्ण कृष्ण सख वृष्णिरसभावनिद्रग्राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्या गोविन्द गोद्विजसुरार्तिहरावतारा योगेश्वराखिल गुरो भगवन्नमस्ते సో ఇక్కడ వరకు కుంతి మహారాణి 18వ శ్లోకం నుంచి 43వ శ్లోకం వరకు ప్రేయర్స్ చేస్తుందన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనము ఒక్కొక్క దాన్ని మీనింగ్ చూద్దాం.
ఉమ్. హరే కృష్ణ జ్యోతి రూప కమలా మాతాజీ, సునీత మాతాజీ, దండవత్ ప్రణామ్. సో ఈరోజు కృష్ణ ప్రభుజీ దండవత్ ప్రణామ్ ప్రభుజీ. ఈరోజు కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ రాధికా మాతాజీ ఓకే ఓకే మాతాజీ రిక్వెస్ట్ ప్రకారము చూస్తున్నాము. సో ఇంతసేపు మనం చేసింది కుంతి మహారాణి యొక్క ప్రేయర్స్ మనం రిసైడ్ చేశాము. ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనము కుంతి మహారాణి ఏం ప్రేయర్స్ చేసింది, ఎలా ప్రేయర్ చేసింది అది చూద్దాం. సో కుంతి మహారాజు చేసిన ప్రేయర్స్ ఎలా ఉన్నాయంటే, ఈవెన్ ఎంతో పెద్దగా చదువుకున్న వాళ్ళు, మొత్తము అన్ని శాస్త్రాలు పాండిత్యము ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఈ విధంగా ప్రేయర్స్ చేయలేరన్నమాట. అంత చక్కగా ప్రే చేసింది. ఉమ్. సో మళ్ళీ ఇంకోటి ఏంటంటే, ఈ భాగవతం మొత్తంలో కూడా కుంతి మహారాణి ప్రేయర్స్ ఫస్ట్ వస్తాయి. ఉమ్, చాలా మంది ఒక ప్రశ్న అడుగుతుంటారనమాట. వేదాలలో కొంచెం స్త్రీలకి ఎక్కువగా ప్రాముఖ్యత ఇవ్వలేదు, అందరికీ పురుషులకే ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇచ్చారు, అట్లా ఇట్లా అని చెప్పేసి. సో దానికి ఆన్సర్ ఏంటి? భాగవతం అతి ఉత్తమ గ్రంథంలో ఫస్ట్ ప్రేయర్ ఎవరిది ఉంది? కుంతి మహారాణిది ఉంది. ఉమ్, సో అందరికంటే హైయెస్ట్ డివోటీస్ ఎవరు? గోపీస్, బృందావన్ యొక్క గోపీస్. వాళ్ళ యొక్క ప్రేమ, కృష్ణ భగవానుని ప్రేమ అతి ఉన్నతమైనది అనమాట. సో ఆమ్, సో కుంతి మహారాణి ఇప్పుడు ఆమె వచ్చింది ఏంటి? ఇప్పుడు ఆమె ఏ స్టేజ్ లో ఉంది? ఆమె ఇప్పుడు జస్ట్ ఒక మామూలు స్త్రీగా లేదు. ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటి? రాజ్యం గెలిచిన తర్వాత ఆమె యుధిష్ఠిర మహారాజ్ చక్రవర్తి అయిపోయాడు. అంటే మొత్తం భూమండలానికి చక్రవర్తి. ఇప్పుడు ఆమె రాజమాత అయిపోయింది. ఏ రాజమాత? ఒక చిన్న ఊరుకు, ఒక గ్రామం, ఒక ప్రాంతానికి కాదు, మొత్తం భూమికి, మొత్తం బ్రహ్మాండానికి ఇప్పుడు ఆమె ఆ, వాళ్ళ కొడుకు ఆ, రాజు అయితే రాజసూయ యాగం చేసిన తర్వాత ఆ మొత్తం భూమిలో ఆయన పరిపాలిస్తున్నాడు. ఇప్పుడు ఆమె ఆ భూమిని పరిపాలించే రాజు యొక్క మాత. అంటే చాలా పవర్ ఉంది ఆమె దగ్గర. సో ఇలా ప్రేయర్ చేస్తుంది అనమాట. కుంతి ఉవాచ. సో కుంతి ఈ విధంగా చెప్తుంది: నమస్యే పురుషం త్వాద్యం ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం అలక్ష్యం సర్వభూతానాం అంతర్బహర్ అవస్థితం. ఒక్క నిమిషం, ఇది తెలుగు మనము ఎంతవరకు అయితే అంతవరకు ఈరోజు చూసి మిగతాది నెక్స్ట్ వారం కూడా చేసుకోవచ్చు. ఉమ్. శ్రీమతి కుంతీదేవి ఈ విధంగా చెప్తుందన్నమాట. నమస్తే అంటే నేను నీకు నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఉమ్. పురుషం త్వాద్యం అంటే దేవాది దేవుడైన ఆది పురుషుడు. త్వా అద్యం అందరికంటే మొదలు, ఒరిజినల్. ఉమ్. ఈశ్వరం ప్రకృతే పరం. సో ఆ, ఈ భౌతిక జగత్తు గుణములకు పరమైన వాడు అగు నీకు వందనములు అర్పించుచున్నాను. సమస్తము యొక్క బాహ్యాభ్యంతరములు అందు నిలిచియున్న నీవు సర్వులకు అగోచరుడై ఉన్నావు. ఎవరికి కూడా కృష్ణ బేసికల్లీ అందడనమాట. ఆల్రెడీ ఈ బాహ్యాంతరములందు, మన బాహ్యంలో అంతరంలో అంతటా ఉన్నా సరే, నిలిచి ఉన్నా సరే, ఎవరికి కూడా నువ్వు అగోచరం, నువ్వెవరికి కూడా అర్థం కావు, నువ్వెవరికి కూడా చిక్కవు. ఆ? అట్లా అట్లా చెప్తుంది ప్రేయర్. నువ్వెవరికి కూడా కనపడవు. ఉం? మాయాజవని కాచ్చన్నం అజ్ఞాదోక్షజమవ్యయం నలక్ష్యసే మూఢదృశా నఠో నాట్యధరో యతా. ఇందులో ఏం చెప్తుందంటే, ఒకవేళ మనం ఏదైనా స్టేజ్ డ్రామా ఏదైనా చూస్తున్నాం అనుకోండి, ఉం? పరిమిత ఇంద్రియ జ్ఞానములకు పురుషుడవైనందున నీవు యోగమాయ తెరచే కప్పబడి యుండెడి అవ్యయ తత్వమై ఉన్నావు. వేషధారి అయిన నటుడు గుర్తింపబడని చందనము నీవు మూడునకు గోచరించకున్నావు. ఇప్పుడు మనం ఏదైనా డ్రామా చూడడానికి వెళ్ళామనుకోండి, లేదా ఏదైనా సినిమా చూడడానికి వెళ్ళారనుకోండి, ఆ సినిమాలో యాక్టర్ అంటే వాళ్ళు యాక్ట్ చేస్తున్నారు, వాళ్ళు నిజంగా ఏడవట్లేరు, వాళ్ళు యాక్ట్ చేసి ఏడుస్తున్నారు. వాళ్ళు యాక్ట్ చేసిన ఏడుస్తుంటే మనకి ఏమవుతుంది?
వాళ్ళు నిజంగానే ఏడుస్తున్నారు, అట్లాగే యాక్ట్ చేస్తున్నారు వాళ్ళు. ఉం? ఎట్లయితే నటో నాట్యధర, ఎట్లయితే ఈ నటన చేసే వాళ్ళు ఏ విధంగా అయితే మనకు వాళ్ళు అర్థం కాదు, వాళ్ళు నటిస్తున్నారా నిజంగా ఏడుస్తున్నారా, ఎందుకంటే నిజంగా ఏడిచినట్టే కనబడుతుంది ఆ డ్రామాలో. అట్లాగే కృష్ణ, నువ్వు ఎట్లయితే ఈ డ్రామా చేసేటప్పుడు ఆ ఒక ఒక డ్రామా ఆర్టిస్ట్ లాగా బయటి వాళ్ళకి అర్థం కాదు, వాళ్ళ హృదయంలో ఏముంది ఏంటి అనేది బయటి వాళ్ళకు అర్థం కాదు. కానీ నువ్వు చేసే విషయాలు కూడా బయటి వాళ్ళకి ఫూలిష్ మూడులకు అర్థం కాదు. నువ్వు భగవంతుడివి అని కూడా తెలుసుకోలేరు వాళ్ళు. నువ్వు వచ్చి ఎలా చేస్తున్నావు అంటే ఇక్కడ ఒక సాధారణ మానవుడిగా తిరుగుతున్నావు, ఒక సాధారణ మానవుడిగా దుస్తులు వేసుకున్నావు, ప్లస్ నువ్వు వెళ్ళి సంధి చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు, వాళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు, వీళ్ళని కన్విన్స్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నావు. అసలు నువ్వెవరు, నీ పొజిషన్ ఏంటి? హ్మ్? నువ్వు దేవాది దేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడి. ఆ సో ఈ అన్నిటికీ ఈ యొక్క మన మన ఇంద్రియాలకి ప్లస్ వీటికి అందవు నువ్వు. ఆ ఈ అన్నిటికీ అతీతుడవుగా ఉన్నావు. ఆ నువ్వు ఎట్లా ఎట్లా అంటే ఒక తెర వేసి యాక్టర్స్ తెర వెనకాల ఎట్లయితే యాక్ట్ చేస్తుంటే వాళ్ళు ఎట్లయితే మనకు అర్థం కారో, వాళ్ళ యాక్టింగ్ లో మనల్ని ముంచెత్తుతారో, నువ్వు వచ్చినప్పుడు కూడా నువ్వు దేవాది దేవుడు అని ఈ మూడులు గుర్తించలేకుంటున్నారు అని చెప్తుంది. నెక్స్ట్ 20. తథా పరమహంసానాం మునీనాం అమలాత్మనాం భక్తియోగ విధానార్థం కథం పశ్యేమహి స్త్రియః. మరి పరమహంసులు, మునిలు, అమలాత్ములు, వాళ్ళ ఆత్మ చాలా ఆ, ఎవరైతే ఈ యొక్క దేహము ప్లస్ ఆత్మ సపరేట్ అని తెలిసిన అమలాత్మలు, వీళ్ళు భక్తి యోగ విధానార్థం భగవంతుని యొక్క భక్తి యోగం చేయడం ద్వారా ఉమ్, వీళ్ళు వీళ్ళే నిన్ను అందుకోలేకపోతున్నారు, వీళ్ళే నిన్ను అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నారు. ఆ, అలాంటి వాళ్ళకే నువ్వు దక్కను, నేను మామూలు స్త్రీని. బుద్ధి మహారాయణ అంటుందన్నమాట, నేను కథం పశ్యేమహి స్త్రియ, నేను ఒక మామూలు సాధారణ వనితని, నాకెలా అర్థమవుతావు? నువ్వు పెద్ద పెద్ద తపస్సులకు అర్థం కావట్లేదు, పరమహంసులకు అర్థం కావట్లేదు, మునులకు అర్థం కావట్లేదు, అమలాత్మలకు అర్థం కావట్లేదు. ఉమ్, సో మరి నా పరిస్థితి ఏంటి? నేను మామూలు ఒక స్త్రీని, నాకెలా అర్థం కాగలుగుతావు నువ్వు? ఉమ్, అని చెప్తుంది. తర్వాత ప్రేయర్ చేస్తుంది అనమాట. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోపకుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. కృష్ణాయ, ఓ దేవాది దేవ, వాసుదేవాయ, వసుదేవుని యొక్క కుమారుడైన ఓ కృష్ణ, దేవకీ నందనాయ, ఒక దేవకి యొక్క పుత్రుడైన కృష్ణ, నందగోప, నందమహారాజు యొక్క కుమారాయ, అతని యొక్క పుత్రుడవు, గోవిందాయ. ఆ నువ్వు అన్ని గోవింద అంటే రకరకాల మీనింగ్స్ ఉన్నాయన్నమాట. గోవింద అంటే మన యొక్క సెన్సెస్, అంటే మన యొక్క ఆ ఇంద్రియాలని ఆ ఆకర్షించే వ్యక్తి అన్నమాట. ఉం? దేవాది దేవుడు. నీకు ఆ నమో నమః, నీకు నేను ఆ దండవత్ ప్రణామాలు చేస్తున్నానన్నమాట. అట్లా చెప్తుంది. అయితే ఇంకోటి, ఈ ప్రేయర్లో ఒకటి గమనిస్తే మీరు చూస్తే, కృష్ణాని ఏ విధంగా కొలిచింది ఆమె? ఓ కృష్ణ అని చెప్పట్లేదు. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీనందనాయ నందగోపకుమారాయ. సో కృష్ణాకి ఎప్పుడైనా కూడా ఎన్నో కోట్లాది పేర్లు ఉన్నాయి కృష్ణాకి. సో కృష్ణాకి ఎప్పుడైనా గోపీజన వల్లభ, లేదా రాధా మదన్ మోహన్, రాధా మాధవ, రాధా నీల మాధవ, ఇలా అంటే కృష్ణాకి చాలా ఇష్టం అన్నమాట. డైరెక్ట్ గా కృష్ణ అనే బదులు అర్జున సఖ, ఉమ్, ఆ, లేకపోతే అట్లా మనం ఎప్పుడైనా కూడా కృష్ణాకి ప్రేయర్ చేసేటప్పుడు కృష్ణాని మనము ఈ విధంగా అడ్రస్ చేయాలి. ఓ రాధా మదన్ మోహన, రాధా ఆ, రాధా హృదయాన్ని గెలిచిన ఓ మదన్ మోహన, మదనుడి యొక్క హృదయాన్ని గెలిచిన, అట్లా వాళ్ళ యొక్క డివోటీస్. ఇప్పుడు వాసుదేవాయ అంటే వాసుదేవ తనయ, ఓ దేవకీ నందన, ఓ దేవకీ పుత్ర, ఓ నందగోప కుమారాయ, ఓ నంద మహారాజు యొక్క కుమార, నందన నంద మహారాజు యొక్క నందన, నంద మహారాజు యొక్క పుత్రుడా, ఆ, అర్జున సఖ. ఆ, సో ఇట్లా మనము వాళ్ళ యొక్క ఫ్రెండ్స్ ద్వారా మనం పిలిస్తే కృష్ణకి ఇంకా బాగా ఇష్టం అనమాట. అది చాలా ప్రేమగా పిలవడం అనమాట.
ఉమ్? అందుకే ఇప్పుడు మీరు భగవద్గీత కాన్వర్జేషన్ చూస్తే ఒక్కొక్కసారి అర్జునుడిని కూడా ఓ పరంతప, నువ్వు శత్రువుని భయంకరంగా చేసే వ్యక్తివి, నువ్వు ఇలా మాట్లాడుతున్నావేంటి ఒకసారి. ఆ ఒకసారి ఓ పృత, ఓ పార్థ, అంటే ఓ పృత కుమార, ఓ కుంతి తనయ అని ఒకసారి అట్లా మాట్లాడుతున్నాను అనమాట. అట్లా రిలేషన్షిప్ పెట్టి మాట్లాడడం చాలా ఆ, ప్రేమగా పిలవడం అనమాట. సో భగవంతుడు కూడా చాలా నచ్చుతుంది. మనం కూడా ఎప్పుడన్నా దేవుడికి, కృష్ణ భగవానికి ప్రేయర్ చేసినా సరే, ఆయనకు మనం ప్రార్థన చేసినా సరే, ఈ విధంగా అంటే కృష్ణ డైరెక్ట్ గా ఓహో హే కృష్ణ అనకుండా, హే రాధాకృష్ణ, హే గోపీజన వల్లభ, హే గిరిధారి, ఆ ఆ గిరిధారి అంటే గిరిని ధరించిన వాడు, అట్లా అన్నమాట. సో ఆ పాస్ట్ టైం తో వస్తుంది. ఆ ఆ, గోవింద, గోవింద అంటే గోవులకు ఆనందం కలిగించేవాడు. ఇంకోటి గోవింద అంటే మన సెన్సెస్, మన సెన్సెస్ ని ఆ, పులకరింత చేసేవాడు, మన యొక్క ఇంద్రియాలని. ఉమ్? సో ఆ విధంగా ఆ ప్రేయర్ చేసి గోవిందాయ నమో నమః, నీకు నేను నమస్కారం చేస్తున్నాను. ఉమ్? ఇక్కడ 22. నమః పంకజనాభాయ, నమః పంకజమాలినే, నమః పంకజనేత్రాయ, నమస్తే పంకజాంగ్రయే. నమః అంటే నీకు నా యొక్క నమస్సుమాంజలులు. పంకజనాభాయ, ఆ? పంకజ అంటే ఏంటి? లోటస్ ఫ్లవర్, ఒక తామర పుష్పం. ఒక నీ యొక్క నాభి, ఆమె ఫస్ట్ కృష్ణ యొక్క అత్త కదా. సో కృష్ణ డైరెక్ట్ గా ఆయన పాదాల గురించి ఫస్ట్ చెప్పింది అనుకో, కృష్ణ కొంచెము ఆ, సిగ్గుపడిపోతాడు. ఎందుకు? మనకంటే పెద్దవాళ్ళు మన పాదాల గురించి మాట్లాడితే మనకు చాలా ఇన్కన్వీనియంట్ గా ఉంటుంది. అందుకే ఆమె ఫస్ట్ పంకజ నాభాయ అని కొలుస్తుంది అనమాట కృష్ణని. ఓ నీ యొక్క నాభి ఒక పంకజంలా, ఒక లోటస్ ఫ్లవర్ లాగా, ఆ, ఒక పంకజ పుష్పం లాగా ఉంది, ఒక తామర పుష్పం లాగా ఉంది. నాభి, నాభి అంటే బొడ్డు. ఉమ్? నమ పంకజమాలినే. నువ్వు ఎప్పుడైనా కూడా నీ యొక్క శరీరాన్ని డెకరేట్ చేసుకుంటావు. ఎలా? రకరకాల గార్లెండ్స్ వేసుకుంటావు, అంటే రకరకాల పూలదండలతో ఆ, వేసుకుంటావు అన్నమాట. పంకజమాలిని అంటే లోటస్ ఫ్లవర్స్, తామర పుష్పాలతో దండలు వేసుకున్నావు. ఆ? ఆ, నమ పంకజ నేత్రాయ, నీ యొక్క కళ్ళు ఒక పంకజ కలువల్లాగా ఉన్నాయి, పంకజ ఆ, ఆ, పూలలాగా ఉన్నాయి అన్నమాట. అలా చెప్తుంది. పంకజాంగ్రయే. అప్పుడు ఇప్పుడు అంగ్రయ అంటే పాదాల దగ్గరికి వచ్చేసింది అనమాట. అంటే ఫస్ట్ పాదాల దగ్గరికి వెళ్తే కృష్ణ ఇన్కన్వీనియంట్ అవుతాడని చెప్పి ముందు ఆయన నాభి నుంచి, తర్వాత ఆయన కళ్ళు, ఆయన యొక్క పూలదండ ఇవన్నీ చూసి తర్వాత పంకజాంగ్రయే, ఆ, నీ యొక్క పాద పద్మాలు కూడా ఎలా ఉన్నాయంట? తామర పుష్పాల వలె ఉన్నాయంట. యాక్చువల్లీ కృష్ణ యొక్క అందము మనము ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ లో దేంతో కొలవలేము అనమాట. మనము సపోజ్ ఎవరినన్నా ఏదన్నా చాలా అందంగా ఉన్నారు అంటే మనం ఏం చెప్పగలుగుతాము? మీరు పుష్పం లాగా చాలా సాఫ్ట్ గా ఉన్నారు. ఆ ఇప్పుడు కృష్ణ యొక్క పెదవులు ఒక బింబా ఫ్రూట్ తో పోలుస్తారనమాట. బింబా ఫ్రూట్ అంటే ఏంటి? బింబా అనే ఒక పండు. ఆ విధంగా కృష్ణ యొక్క పెదవులు ఉన్నాయి, ఆ రంగులో ఉన్నాయి. సో కృష్ణ యొక్క కళ్ళు కానీ, కృష్ణ యొక్క చేతులు కానీ, ఆయన యొక్క వేళ్ళు, ఆయన యొక్క గోర్లు, ఆ, ఆయన యొక్క స్కిన్, ఆయన యొక్క భుజాలు, ఆయన యొక్క చేతులు, ఆయన యొక్క పాదాలు, ఆయన యొక్క నాభి, ఆయన యొక్క నడుము, ఆ, ఆయన యొక్క కాళ్ళు, ఆయన యొక్క తొడలు, ఆయన యొక్క ఛాతీ అన్నీ కూడా ఎంత అందంగా ఉన్నాయంటే అసలు మనము ఈ విధంగా దీంతో పోల్చే అవకాశమే లేదు ఇంకా మనకి. సో ఇంకా మనకి దేంతో పోలుస్తున్నారు? ఒక తామర పుష్పాన్ని మీరు చూసారనుకోండి, ఆ తామర పుష్పం తీసుకుంటే ఆ తామర పుష్పం ఎంతో అందంగా ఉంటుంది కనిపించడానికి. ఈ ఈ ప్రాపంచిక లైఫ్ లో మీరు తామర పుష్పం, విచ్చుకున్న తామర పుష్పాన్ని చూసుకుంటే అది ఎంతో అందంగా ఉంటుంది. దాని యొక్క కలర్స్ కూడా ఒక ఒకటే రంగులో ఉండదు. రంగు పెరుగుతూ పెరుగుతూ వచ్చినట్టు, కొంచెంసేపు రంగు తగ్గినట్టుగా, అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో ఉంటుంది అనమాట ఒక్కొక్క రిక్క. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో అట్లా ఆ, ఆయన యొక్క ఓకే. సో ఆయనను మనము ఏ విధంగా పోల్చలేము. అందుకని తామర పుష్పముతో పోలుస్తారనమాట. ఎందుకంటే తామర పుష్పము అతి అందంగా, అతి సుందరంగా ఉంటుంది. సో ఈయన యొక్క నాభి, ఈయన యొక్క పూలదండలు, ఈయన యొక్క నేత్రాలు, ఈయన యొక్క పాదపద్మాలు ఇవన్నీ కూడా తామరలతో పోల్చి
నమస్తే అని నమస్సుమాంజలు తెలుపుతుంది అన్నమాట. 23 యథా హృషీకేశ కలేన దేవకీ కంసేన రుద్ధాతి చిరం సుచార్పితా విమోచితాహం చ సహాత్మజా విభో త్వయైవ నాథేన ముహుర్విపద్గనాత్. యథా హృషీకేశ. ఉమ్, హృషీకేశ అంటే ఏంటి? మాస్టర్ ఆఫ్ ద సెన్సెస్. ఓ కృష్ణ, నువ్వు ఈ ఇంద్రియాలకు అధిపతివి. ఋషికేశ. ఉమ్, కలేన దేవకి, నువ్వు నీ యొక్క మదర్ని, నీ యొక్క మాత అయిన దేవకిని, ఆమెను కంసుడు బంధించేశాడు. ఆ కంసేన రుద్ధాతిచిరం సుచార్పిత. ఆ ఆ, కంసుడు నీ యొక్క తల్లిని బంధించినప్పుడు ఆ తల్లికి నువ్వు విముక్తి చేసావు ఆ ప్రిజన్ నుంచి. ఆ ఆ, తర్వాత విమోచితాహం చ సహాత్మజా విభో త్వయైవ నాథేన ముహుర్ విపద్గనాత్. ఎన్నో విపత్తుల నుంచి నన్ను మరియు నా యొక్క పిల్లల్ని నువ్వు కాన్స్టెంట్ గా మమ్మల్ని రక్షించావు. పదే పదే మమ్మల్ని రక్షించావు. ఉమ్, ఇక్కడ చూడు, ఇది చాలా గ్రేట్ఫుల్నెస్ అన్నమాట. మనము చాలా మన లైఫ్ లో మనం అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటి? మన లైఫ్ లో మనకి వినమ్రతా భావం కావాలి. వినమ్రతా భావం లేకుంటే భక్తి వచ్చే ఛాన్స్ లేదు. సో వినమ్రతా భావం అంటే ఏంటి? ఎవరైనా రాగానే వాళ్ళకి చేయి కట్టుకొని కూర్చొని చాలా మర్యాదగా మాట్లాడడం, మన పని మనం చేసుకొని మనకు తోచింది మనం చేసి వాళ్ళతో మాత్రం చాలా వినయంగా ప్రవర్తించడము, ఇలా నమస్కారం పెట్టడము, తర్వాత వాళ్ళతో వినయంగా స్వీట్ గా మాట్లాడడము, నెమ్మదిగా మాట్లాడడము. ఇది వినమ్రతనా? ఇది కాదు. అది వినమ్రత కాదు. వినమ్రత అంటే ఏంటంటే, ఆ వినమ్రత అంటే భగవద్గీతలో ఏ విధంగా భగవంతుడు మనకు ఆ చెప్పాడో దానికి మనం కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండడం. ఉమ్, ఇప్పుడు ఒక ఎగ్జాంపుల్, మనం బయట వెళ్తున్నాం, మనం నడుస్తూ ఉంటే మన ఖర్చు కింద పడుతుంది. జేబులో నుంచి ఏదైనా తీయగానే కింద పడగానే ఎవరన్నా ఒక వ్యక్తి వచ్చేసి, ఓ మీ జేబులో నుంచి ఇది పడిపోయిందండి అని ఇవ్వగానే మనం చాలా థ్యాంక్ యూ అంటాం. థ్యాంక్ యూ అని. తర్వాత ఎక్కడికన్నా మనం వెళ్ళేటప్పుడు వాళ్ళు డోర్ తీశారనుకోండి మనకి, థ్యాంక్ యూ అని చెప్తాం. ఉమ్, తర్వాత వెయిటర్కి మనం ఏమైనా ఆర్డర్ చేసినప్పుడు అట్లా ఆయన వచ్చి ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ థ్యాంక్ యూ చెప్తాం. ఎందుకు? స సంఘంలో మనం చాలా జెంటిల్మెన్ లాగా మనం ఇలా బిహేవ్ చేస్తున్నాం. కానీ నిజంగా మనకు అలా అన్నిటికీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నామా? దీనికి ఒక చిన్న ఒక ఆ, సూర్దాస్ ఒక కవిత్వం రాశాడు. ఎగ్జాక్ట్ ఆ కవిత్వం నాకు రాదు కానీ ఆ మీనింగ్ చెప్తాను మీకు. ఒకసారి ఒక యువతి, ఒక టీనేజ్ యువతి ఏం చేస్తుందంటే, ఆమె బాయ్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు. ఆ బాయ్ ఫ్రెండ్ ఏం చేశాడు? ఆమెకు ముక్కు పొడుగా ఇచ్చాడు. సో ముక్కు పొడికేస్తే ఆ ముక్కు పొడుగా పెట్టుకుంది. పొద్దుటి నుంచి సాయంత్రం వరకు ఆ అద్దంలో ముక్కు పుడక చూస్తుంది. ఆహా, నా బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎంత చక్కగా ఇది నా గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఆ నా ముక్కు పుడక ఎంత చక్కగా ఉంది. ఆయన ఎంత చక్కగా ఆలోచించి నాకు ఈ గిఫ్ట్ ఇచ్చాడు. ఆయన ఎంత చక్కని వాడు. నాకు ఈ ముక్కు పుడక ఇచ్చాడని పొద్దున్న నుంచి సాయంత్రం వరకు అలా అద్దంలో చూసుకుంటుంది, నవ్వుతుంది. ఆ ఆ ప్రియుడి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటుంది అనమాట. సో సూర్దాస్ అలా వెళ్తూ వెళ్తూ ఆమె వైపు చూసి నవ్వుకుంటూ అంటాడు అనమాట. సో నువ్వు ఒక్కరోజు నీ బాయ్ ఫ్రెండ్ ముక్కు పుడక ఇచ్చాడు, అందుకని ఇంత సంతోషంగా నువ్వు రోజంతా ఆయన తలుచుకుంటున్నావు, కృతజ్ఞతలా ఉంటున్నావు. మరి ముక్కు ఇచ్చిన వాడి గురించి పరిస్థితి ఏంటి? నీకు ముక్కే లేకపోతే ముక్కు పుడక ఎలా పెట్టుకుంటావు? సరే, ముక్కు ఇచ్చాడు, ఆ ముక్కు ఇచ్చిన వాడి గురించి ఎప్పుడైనా ఆలోచిస్తున్నావా? ఎప్పుడన్నా కృతజ్ఞతా భావం ఉందా? సో ఇది లోకంలో జీవాలందరూ ఎలా ఉంటారంటే, బయటికి సంఘంలో మంచిగా నీట్గా ఇస్త్రీ బట్టలు వేసుకొని సంఘంలో జెంటిల్మెన్ లాగా ప్రవర్తిస్తారు. లోపల మాత్రం కృతజ్ఞతాభావం ఏమీ ఉండదు. వాళ్ళు బ్రతకడానికి కావలసిన గాలి ఎవరిస్తున్నారు? ఓకే, వాళ్ళు అనుకుంటున్న వాళ్ళ యొక్క భార్య పిల్లలు, వాళ్ళు ఊపిరి ఎలా పిలుస్తున్నారు? గాలి వల్ల. మరి ఆ గాలి ఎవరిస్తున్నారు? మనం ఎంత పెట్టుకుంటున్నాం గాలిని? నీరెవరిస్తున్నారు? ఆ? సో వాళ్ళ లోపల వాళ్ళ అరగడానికి, వాళ్ళు తిన్నది అరగడానికి అరిగింపజేసే దేవుడు గురించి కృప చూపిస్తున్నారా? సో ఈ విధంగా మీరు చాంటింగ్ చేయండి అని మనం చెప్తే, ఆ చాంటింగ్ మాత్రం మేము చేయం. ఓకే, అన్నీ చేస్తాం. జెంటిల్మెన్. సో వాళ్ళు నిజంగా జెంటిల్మెన్ కాదు.
సో ఎట్లా అయితే ఈ వనిత ముక్కు పుడక చూసి ఎలా అయితే ఆనందం తీసుకుంటుందో, వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ముక్కు పుడకలు ఇచ్చిన వాళ్ళతో వీళ్ళతో హ్యాపీగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు, కానీ అసలు నిజంగా ముక్కు ఇచ్చిన వాడి గురించి ఆలోచిస్తున్నారా? సో అట్లా అన్నమాట. సో వినమ్రతా భావం అంటే త్రినాదపి సునీచేన తరోరపి సహిష్ణున అమానిన మానదేన కీర్తనీయ సదాహరి. వినమ్రతా భావం అంటే ఏంటి? నిజమైన వినమ్రతా భావం ఎవరైనా ఒక ఆ, వైష్ణవ ఎవరైనా ఒక వైష్ణవ డివోటి ఆయన గైడెన్స్ లో అతను చెప్పిన విధంగా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం కరెక్ట్ చేసుకుంటూ ఆ దారిలో మనం వెళ్ళడం, అది నిజమైన వినమ్రతాభావం. ఆ వినమ్రత ఎప్పుడొస్తుంది? వినమ్రత నిజంగా మనకు ఎప్పుడొస్తుంది అంటే మనం కృతజ్ఞతగా ఉంటేనే. రైట్? మనకు ప్రతి విషయం మనకి కృతజ్ఞత లేకపోతే మనకి అసలు అసలు పీస్ఫుల్ గా మనం ఉండలేం. మనం కృతజ్ఞతగా ఎలా ఉండొచ్చు? మనం పుట్టినప్పటి నుంచి మన తల్లిదండ్రులు, ఆ, మనము unclean గా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు స్నానం చేయించారు. ఆ, మనము sick గా ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ, రోగం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు నయం చేశారు, హాస్పిటల్ దగ్గర తీసుకెళ్లారు. డాక్టర్ లేకపోతే మనం బతకగలుగుతామా? డాక్టర్ మనకు సహాయం చేశారు. టీచర్స్ మనకు నేర్పించకపోతే మనం నెక్స్ట్ క్లాస్కి వెళ్ళగలుగుతామా? మన నర్సరీ టీచర్స్, మన ఫస్ట్ క్లాస్, సెకండ్ క్లాస్, థర్డ్ క్లాస్ టీచర్స్తో కూడా మనం కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. వాళ్ళు ఆ స్టెప్లో అది చెప్పకపోతే మనం నెక్స్ట్ స్టెప్కి వెళ్ళలేము. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్తో కూడా కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. మన అందరు ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎంకరేజ్ చేశారు మనల్ని. మనం విదేశాలకు రావడానికైనా వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు, వాళ్ళు హెల్ప్ చేశారు. మనం వెళ్ళినప్పుడు కూడా వాళ్ళు ప్రేమతో చూసుకుంటున్నారు. ఆ, మన అన్నదమ్ములకి ఆ, 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 ఉండాలి మనకి. అన్నదమ్ములకి అందరికీ మనకు కృతజ్ఞతాభావం చాలా ఉండాలి. ఆ కృతజ్ఞతతో ఎప్పుడైతే మనము ఆ స్వభావంలో ఉంటామో అప్పుడు నిజంగా వినమ్రత వస్తుంది. ఆ వినమ్రత వచ్చినప్పుడే మనకి మనకు భక్తి పెరుగుతుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఈమె ఏం చేస్తుంది, ఎలా ఎలా ప్రేయర్ చేస్తుంది. యథా ఋషికేశ కలేన దేవకి. దేవకిని నువ్వు ఎలా విముక్తి చేశావో, ఆమె నుంచి దండన విముక్తి, ఆమెను జైల్లో వేస్తే విముక్తి చేశావు. కంసేన రుద్ధాతి చిరం సుచార్పిత. కంసుని వధించేసి ఆమెకు హెల్ప్ చేశావు. ప్లస్ నా యొక్క పిల్లల్ని, నన్ను ఎన్నో డేంజర్స్ నుంచి కాపాడావు. అది వినమ్రతాభావం. మనకు కూడా ఎలా ఉండాలి వినమ్రతాభావం? ఓ కృష్ణ, నువ్వు ఈ రోజు నన్ను లేపావు. ఫస్ట్ ఫస్ట్ పాయింట్, మనకు అలారం రాగానే మనం ఫస్ట్ కృష్ణ కృష్ణ అనుకుంటూ లేవాలి. ఫస్ట్ కృతజ్ఞత చెప్పాలి కృష్ణకి. కృష్ణ, నేను ఈ రోజు లేచేటట్టు చేశాను. ఒకవేళ కృష్ణ లేకపోతే మనం లేవలేం, పడుకొని చనిపోతారు. ఈ రోజు మళ్ళీ ఒక రోజు ఇచ్చావు నా బతుకులోకి, నా బ్రతుకు ఇంకొక రోజు ఇచ్చావు. వినమ్రత బాగుండాలి, కృతజ్ఞత బాగుండాలి. సో అట్లా అన్నమాట. సో డివోటీ చూడండి, ఈమె కుంతి మహారాణి ఎంత ఎంత కృతజ్ఞత చూపిస్తుంది ఇక్కడ చూడండి. నన్ను, నా పిల్లల్ని ఎన్నో డేంజర్స్ నుంచి కాపాడావు. నెక్స్ట్ శ్లోకం, టెక్స్ట్ 24. విశాన్ మహాగ్నే పురుషాదర్శనాద్ అసత్సభాయా వనవాస కృచ్రతః మృదే మృదేనేక మహారథాశ్రతో ద్రౌణ్యశ్రతశ్చాస్మ హరేభిరక్షితా. ఓ కృష్ణ, విశాన్ మహాగ్నే, విషమిచ్చి దుర్యోధనుడు నా యొక్క పుత్రుణ్ణి భీముడికి విషమిచ్చి నీళ్ళలో పడేసినప్పుడు మమ్మల్ని ఎవరు రక్షించారు? ఓ కృష్ణ, నువ్వే రక్షించావు. మహాగ్నే, ఎంతో పెద్ద అగ్నిలో ఇల్లు కాలిపోతూ ఉంటే మమ్మల్ని ఎవరిని రక్షించావు? నువ్వే రక్షించావు. పురుషాద దర్శనాత్, ఆ మేము అలా అడవులు పట్టుకొని నడుస్తూ నడుస్తూ వెళ్తుంటే హిడింబా రాక్షసుడు వచ్చేసి మమ్మల్ని తినడానికి ప్రయత్నం చేశాడు. అప్పుడు భీముడు ఫైట్ చేసి చంపుతాడు. నా కొడుకు బలవంతుడు, నా కొడుకు ఫైట్ చేసి చంపాడు అంటలేదు ఇక్కడ. కృష్ణ, నువ్వు సహాయం చేశావు. నువ్వు లేకపోతే నా కొడుకులు ఎక్కడి, నా కొడుకు బలం ఎక్కడిది? ఆ సో పురుషాద దర్శనాత్, ఆ ఆ ఆ పు- మనుషుల్ని తినే రాక్షసుల నుంచి నువ్వు మమ్మల్ని రక్షించావు. అసత్సభాయ, నువ్వు సభలో నా యొక్క కోడలైన ద్రౌపదిని, ఆమె యొక్క కురులు పట్టుకొని ఈడుస్తూ వెళ్తూ ఉంటే ఆమెను అపహరణం చేయడానికి సమయంలో ఎవ్వరూ నోరు విప్పలేదప్పుడు. భీష్ముడు ఉన్నాడు అక్కడ, ఒక ఆమ్, ద్రోణాచార్యుడు ఉన్నాడు, కృపాచార్యుడు ఉన్నాడు, ధృతరాష్ట్రుడు ఉన్నాడు. వీళ్ళందరూ ఉన్నారు కానీ అందరూ మౌనం వహించారు. 5 హస్బెండ్స్ వీళ్ళున్నా కూడా వీళ్ళు ఓడిపోయి ఆ, వీళ్ళు దాసులు అయిపోయారు. సో అప్పుడు ఆ టైంలో ఆమెకు చీర ఇచ్చి హెల్ప్ చేసింది నువ్వే. అసత్సభ, ఆ అసత్సభలో మా మర్యాదను కాపాడింది కృష్ణ నువ్వే. వనవాస కృచ్రత,
మేము వనాలు పట్టుకొని తిరిగేటప్పుడు ఆ వనాల్లో మమ్మల్ని రక్షించింది నువ్వే. మృదే మృదే అనేక మహారథాశ్రతో. ఆ మళ్ళీ యుద్ధం సమయంలో మహారథులు ఎంతో మంది ఉన్నారు. భీష్ముడు, కర్ణుడు, ద్రోణుడు, అశ్వత్థామ, ఇటువంటి పెద్ద పెద్ద కృపాచార్య, ఆ వీళ్ళందరూ ఎంతో ద్రౌణ్యశ్రతశ్చాస్మ హరేభి రక్షిత. ద్రోణాచార్యుడు, ఇటువంటి వాళ్ళు ఏమైనా చేయగలుగుతారు. వాళ్ళందరి నుంచి కూడా మమ్మల్ని రక్షించారు. సి మనకు డివోటీగా మనం ఎప్పుడైతామంటే, ఎప్పుడైనా సరే మనకి కృష్ణ నాకు ఈ రోజు టెంపుల్లో వెళ్ళడానికి అవకాశం ఇస్తున్నావు. ఈ రోజు నేను టెంపుల్కి వెళ్తున్నానంటే నా కాళ్ళు నడుస్తున్నాయంటే కృష్ణ నువ్వు ఇచ్చావు ఈ కాళ్ళు. ఆ? నేను టెంపుల్లో వెళ్ళి టెంపుల్లో గిన్నెలు కడుగుతున్నాను, క్లీన్ చేస్తున్నాను. ఆ క్లీన్ చేసినాను నాకు ఆ శక్తి నువ్వు ఇచ్చావు. టెంపుల్లో నేను పూజారి సర్వీస్ ఇస్తున్నాను, గంట కొడుతున్నాను, గంట కొట్టి ఆరతి ఇస్తున్నాను. గంట కొట్టాలి, ఆరతి ఇవ్వాలంటే నా చేతులు పనిచేయాలి, అది ఇచ్చావు. ఒక క్లాస్ చెప్పాలంటే సరిగా గుర్తు రావాలి, ఆ చెప్పేది వాక్కుల ద్వారా బయటికి రావాలి, టైంకి రావాలి, అది నాకు ఇచ్చావు. సో కృతజ్ఞతగా కృష్ణ ఇదంతా నువ్వే హెల్ప్ చేస్తున్నావు. ఎవరన్నా క్లాస్ చెప్తున్నారు, మనం వినడానికి చెవులు కావాలి. మనం కూర్చొని ఉండి క్లాస్ వినాలంటే మన ఆరోగ్యం బాగుండాలి. ఇవన్నీ మాకు ఇచ్చావు, అసలు ఈ సౌకర్యం ఇచ్చావు. ఆ, ఈ ఇంటర్నెట్ కనెక్షను, ప్లస్ ఈ అవకాశము, దీంట్లో కూడా మనం కృతజ్ఞతా భావం చెప్పొచ్చు. ఉం? సో కుంతి మహారాణి చూడండి, ప్రతి ఒక్కటి తలుచుకుంటూ తలుచుకుంటూ ఎంత కృతజ్ఞతగా ఉందో చూడండి. సో డివోటీస్ కూడా మనము డివోషనల్ సర్వీస్ లో పెరగాలంటే ఈ డివోటీ ఈ తప్పు చేశాడు, ఆ డివోటీ ఆ తప్పు చేశాడు, ఇవన్నీ కాదు చూడాల్సింది. అసలు మనకి భగవంతుడి దయ వల్ల మనం భక్తిలోకి వచ్చాం. భగవంతుడి దయ వల్ల మనం భాగవతం క్లాస్ వింటున్నాం. మళ్ళీ మళ్ళీ వినే అదృష్టం మనకు కలుగుతుంది. ఆ భగవంతుని సంగతంలో కూర్చొని భోజనం చేసే అవకాశం ఇచ్చాం. సో హిస్ గ్రేస్ వైశేషిక ప్రభు, ఇక్కడ ఇస్కాన్ సిలికాన్ వ్యాలీ టెంపుల్ ప్రెసిడెంట్, ఏం చెప్తారంటే, ఎవరైనా సరే వైష్ణవులు ఇట్లా ఒక బంతిలాగా కూర్చొని భోజనం చేస్తున్నారు, ఆ దృశ్యాన్ని చూడడం కోసం, అలా కూర్చొని మనం తినడం కోసం కాదు, ఆ దృశ్యాన్ని ఎవరైనా ఇట్లా దారిలో వెళ్ళే వాళ్ళు ఇలా చూశారనుకోండి, ఆ చూపు చూడడానికి కూడా కొన్ని జన్మల సుకృతం కావాలంట. కొన్ని వేల కోట్ల జన్మల సుకృతం ఉంటేనే ఎవరైనా వైష్ణవులు లైన్గా కూర్చొని కృష్ణ ప్రసాదం తినే దృశ్యాన్ని చూడగలుగుతారు. మరి మనం దృశ్యం చూస్తున్నామా? మనం ఏం చేస్తున్నాం? ఆ వైష్ణవులతో పాటు కూర్చొని వాళ్ళతో పాటు కృష్ణ కథ మాట్లాడుకుంటూ మనం ప్రసాదం స్వీకరిస్తున్నాం, ఆస్వాదిస్తున్నాం. సో మనం ఇంకా ఎంత అదృష్టవంతులం, రైట్? సో అట్లా మన లైఫ్ ఎప్పుడు కూడా మనము మన యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ని కొలుచుకోవాలి, మనము కౌంట్ చేసుకోవాలన్నమాట. ఓ నేను ఈ రోజు బతుకున్నాను, నా రెండు కాళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి, నా రెండు చేతులు పనిచేస్తున్నాయి, నా రెండు కళ్ళు పనిచేస్తున్నాయి, నా అవయవాలన్నీ బాగానే ఉన్నాయి, ఆ, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఇంకా బతికే ఉన్నారు, థ్యాంక్ యూ. ఇట్లా ఎప్పుడైతే ఒక మైజర్, ఎవడ పిసినారి వ్యక్తి ఏం చేస్తాడు, రోజు డబ్బులు తీసి నా అకౌంట్లో ఎన్ని ఉన్నాయని లెక్క పెట్టుకొని పదే పదే చూస్తుంటారనమాట. మనం ఏం చేయాలి డివోటీస్గా? మనము రోజు మన బ్లెస్సింగ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, మన అదృష్టం ఎంత బాగుంది, ఆ, మనం ఎన్ని అదృష్టాలు ఉన్నాయి మనకి అని అవి కొలుచుకోవాలి ప్రతిరోజు. సో కుంతి మహారాణి కూడా అలాగే చేస్తుంది చూస్తే మీరు. సో ఇక్కడ ఆ, ఇన్ని ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ నుంచి మమ్మల్ని రక్షించావు కృష్ణ అని చెప్తుందన్నమాట. ఇంకా ఇది హైలైట్. ఇది చదివిన తర్వాత ఇక్కడ ఆపేసి మళ్ళీ నెక్స్ట్ వారం మళ్ళీ నెక్స్ట్ చెప్పినప్పుడు మిగతా కాడి నుంచి చూద్దాం. 25వ శ్లోకంలో ఏం చెప్తుంది? విపదశ్చంతు తాశశ్వ తత్ర తత్ర జగద్గురో భవతో దర్శనం యత్స్యాత్ అపునర్భవ దర్శనం. ఓ కృష్ణ, ఇప్పుడు మాకు రాజ్యం వచ్చేసింది, కౌరవులందరూ చనిపోయారు, మా రాజ్యం మాకు వచ్చేసింది, ఇప్పుడు మాకేం కష్టాలు లేవు, అందుకని నువ్వు వెళ్తున్నావు కదా. మాకెప్పుడు కష్టం వచ్చినా, మాకెప్పుడు ఆపదలు వచ్చినా సరే నువ్వు ఉన్నావు మా దగ్గర. ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నావు? నువ్వు వెళ్ళిపోతున్నావు. ఆ? అందుకని మాకు విపదాలు ఇచ్చేసేయి. విపద శంతు తా శశ్వత్, మళ్ళీ 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 విపత్తులు ఇవ్వు, కష్టాలు ఇవ్వు అంటలేదు ఇక్కడ. కష్టం అంటే ఏంటి? జ్వరం రావడం ఒక కష్టం, ఆ సర్ది చేయడం ఒక కష్టం, తలనొప్పి రావడం ఒక కష్టం, ఇలాంటి కష్టాలు. ఆమె కష్టాలు అడగట్లేదు, విపత్తులు అడుగుతుంది. విపత్తు అంటే ఏంటి? వరదలు, భూకంపాలు, ఉమ్, తర్వాత
ఆమ్, ఆమ్, సుడిగాలి, ఇల్లు కొట్టుకుపోవడము, ఇది విపత్తులు. విపత్ విపదశంతు తా శశ్వత్, మళ్ళీ మళ్ళీ విపత్తులు ఇవ్వు నాకు. ఎందుకు? ఆ విపత్తులు ఉన్నప్పుడు నువ్వు మా దగ్గర ఉన్నావు. ఇప్పుడు ఒకవేళ నువ్వు మా దగ్గర ఉంటే భవతో దర్శనం చేయొచ్చు. మీ మీ దర్శనం మాకు అయింది అంటే దాని అర్థం ఏంటి? అపునర్భవ దర్శన. మళ్ళీ మేము పుట్టుక మరణం లేకుండా ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకు? మీరు దర్శనం మాకు వచ్చింది అంటే కృష్ణ, మళ్ళీ మనం ఇంకో జన్మ తీసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. కాబట్టి మాకు విపత్తులు ఇవ్వు అని కోరుకుంటుంది ఇక్కడ. ఉమ్, సో ఇక్కడ ఆపుదాం ఇవాళ. ఎవరికన్నా ఏమైనా ప్రశ్నలు కానీ లేకపోతే డిస్కషన్లో పాయింట్స్ ఏమైనా బాగా నచ్చితే ఆ, అవన్నీ డిస్కస్ చేయొచ్చు మనము. ఆ, మిగతాది మనము నెక్స్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసుకుందాం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభు. ఎస్ ప్రభుజీ. ప్రభు నాకు ఒక చిన్న డౌట్ ప్రభు. మన ఆత్మ అన్నది ఎప్పుడు ఇలా ఈ రూపు ఇది ఈ ఆత్మ ఈయనది అని ఎప్పుడు అట్లా దేవుడు తయారు చేస్తాడు ప్రభు. అది మన ఆత్మ అనేది ఇందులో బాడీలకు ఆ బాడీకి ఈ బాడీకి వెళ్ళిపోతాం కదా. అసలు ఆత్మ అనేది ఎప్పుడు తయారైంది? ఆత్మను ఎవరు తయారు చేయలేదు ప్రభు. ఈ ఆత్మ ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ ఆత్మకు మొదలు లేదు, మధ్యము లేదు, అంతము లేదు. కృష్ణ ఆత్మ, మనము కృష్ణ ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాం. ఎల్లప్పుడూ ఉన్నాం. ఎప్పుడో ఒక టైంలో చూసి కృష్ణ ఓకే ఇప్పుడు నా బాడీలోకి వెళ్ళి కొన్ని 1,000 ఆత్మలు తయారు చేస్తాను అని కట్ చేయలేదు అలా. మనము మొదటి నుంచి ఉన్నాం, ఆది నుంచి ఉన్నాం. ఆత్మకి పుట్టుక లేదు, ఆత్మకి మరణం లేదు. ఆత్మ ఎల్లప్పుడూ ఉంటుంది, కృష్ణ ఎల్లప్పుడూ ఉంటాడు. సో ఇది శాశ్వతం. హరే కృష్ణ. ఓకే. సో ఈ రోజు ప్రేయర్స్ లో ఏదైనా మీకు హార్ట్ కి బాగా తగిలింది, ఆ ఇది నేను ఇలా అనుకోలేదు, కుంతి మహారాణి ఇలా ప్రేయర్ చేస్తుందా అని బాగా నచ్చిన ఆ ఏదైనా మనం డిస్కస్ చేసింది ఈ రోజు చేసిన దాంట్లో ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి, ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి. కృష్ణ కృష్ణ ప్రభు. ప్రభు. ఎస్ రాధికా మాతాజీ. ప్రభుజీ అంటే అన్ని వినమ్రతతోని అట్లా ఉండమని అవన్నీ అట్లా అనిపించింది ప్రభుజీ. కానీ మా కుంతి మహారాణి కూడా అంటే వాళ్ళ కొడుకుల కోసం వాళ్ళ కోసం అన్ని ఇవి ఇట్లా చేసినందుకు థ్యాంక్స్ అంటే మనం కూడా అట్లా అనుకోవచ్చా ప్రభుజీ? మా పిల్లల కోసం ఇవి చేసినందుకు కృతజ్ఞతలు అట్లా అని. తప్పకుండా మాతాజీ. మనము మన పిల్లల గురించి, మన మన బంధువుల గురించి, మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ గురించి మన కృష్ణ యొక్క అనుమతి లేకపోతే మనం ఏమీ చేయలేము ఇక్కడ. అది భౌతికం అట్లా అట్లేం కాదా ప్రభుజీ? భౌతికమేం కాదు, కృతజ్ఞతాభావం అవుతుంది. కోరిక. ఆ, కృతజ్ఞతాభావం. సి ఇక్కడ ఆమె ఏమడుగుతుంది? ఆమె కోరిక అడగట్లేదు ఇక్కడ. ఇప్పుడు కుంతి మహారాణి మీరు చూస్తే మాకు రాజ్యం ఇవ్వు కృష్ణ అంటలేదు. మాకు మాకు ఇంకేంటి, మాకు ధనం ఇవ్వు లేకపోతే బలం ఇవ్వు ఇట్లా అంటలేదు. ఆమె ఏమంటుంది? మమ్మల్ని ప్రతిసారి నువ్వు మా మా కష్టాలన్నిట్లలో కృష్ణ నువ్వు ఉన్నావు, మమ్మల్ని ఆదుకున్నావు, మా ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లలో నువ్వు ఉన్నావు, ఇప్పుడు మా ప్రాబ్లమ్స్ తీరుతుందని నువ్వు వెళ్తున్నావు. ఉమ్? అలా ప్రేయర్ చేస్తుంది. సో మనం కూడా మనము కృష్ణని మన యొక్క కోరికలు తీర్చే యంత్రంలాగా మనము భావించి అలా కొలవకూడదు. ఆ? సో మనం కృష్ణ ఏంటి, మనము అడుగడుగునా మనకు ఆ, కృతజ్ఞతాభావంతో ఉండవచ్చు. సో అది మనం చెప్పాలి మన ప్రేయర్స్ లో కూడా కృష్ణకి థ్యాంక్ యూ చెప్పాలి. ధన్యవాదాలు కృష్ణ, నన్ను ఇంకా భక్తిలో ఉంచావు, నా అనర్థాలు ఇన్ని ఉన్నా సరే నాకు ఇంకా భక్తిలో ఉంచావు, నా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరూ సరిగా ఉన్నారు. అట్లా మనము కృతజ్ఞతగా ప్రేయర్ చేయొచ్చు. ఓకే. బాగుంది ప్రభుజీ క్లాస్. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. హరే కృష్ణ. ఇంకా వేరే డివోటీస్ ఈ రోజు ప్రేయర్స్ లో, కుంతిమారాణి ప్రేయర్స్ లో మీకు బాగా హృదయానికి నచ్చిన టాపిక్ ఏదైనా ఉందా? ఆమె ప్రేయర్స్ లో. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్. ప్రతిదీ నచ్చింది ప్రభుజీ.
ఉమ్, ఇది అది నచ్చలేదు అనే మాటే లేదు. ప్రతిరోజు ఏ విధంగా కృష్ణ భగవాన్ని తలుచుకోవాలి అనే విధంగా చెప్పడం చాలా బాగా నచ్చింది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ కృష్ణ. ప్రభు. ఎస్ ప్రభు. విజయ్ రఘునాథ్. మనం కృష్ణుని ఎంత హంబుల్ గా ప్రే చేయాలి, ఎలా ప్రే చేయాలని ఒకటి లైక్ గోపిజన వల్లభ అని, గోవింద అని చెప్పేసి, రాధా గోవింద్, రాధా నీలమాధవ్ అని చెప్పేసి మనం అంటే ఎట్లా హంబుల్ గా మనం ప్రే చేయాలి ఒకటి బాగుంది. ఉమ్, ఆయన యొక్క ఆయన యొక్క ప్రియులతో మనం కొలిచి ప్రేయర్ చేయాలి. అప్పుడు అదే అదే నాకు చాలా నచ్చుతుంది అలా చేస్తే. అదే. ఎస్ ప్రభు. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. ఎస్, ఇందాక ప్రభు చెప్పినట్టు ఎగ్జాక్ట్ గా నాకు అదే అనిపించింది. డైరెక్ట్ గా కృష్ణ అని పిలవడం కంటే ఆయనని మనం ఒక వేరే సంగతితో పిలవడం కానీ చాలా బాగుంది. ఇంకొకటి కూడా ప్రభుజీ, మనకు ఒక ముక్కు, మీరు ఎగ్జాంపుల్ చెప్పారు కదా, ముక్కు ఉమ్, పుడక ఎగ్జాంపుల్ స్టోరీ, ఉమ్, ఉమ్, అది కూడా చాలా బాగుంది ప్రభుజీ. కేవలం ముక్కు పుడక ఇచ్చిన వాళ్ళని ఏ- ఎనీ ఏది కూడా ఉమ్, ఏదైనా గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళని మనం చాలా ఫ్రెండ్లీగా లేకపోతే చాలా ఇష్టంగా చూస్తూ ఉంటాం. ఓ, గిఫ్ట్ ఇచ్చారు అని చెప్పేసి. కానీ ఎస్ మనకు అది అందుకోవడానికి కానీ లేకపోతే అది ఆస్వాదించడానికి కానీ ఇచ్చిన ఈ శరీరాన్ని ఇచ్చిన ప్రభుని కూడా ఎస్ ఇంకా ఎంత ప్రేమించాలి అనేది ఆ అర్థం చేసుకోవాలి ప్రభుజీ. కరెక్ట్ గా ఎస్ చాలా మాతాజీ. బాగుంది. ఇప్పుడు కొందరికి భార్యాభర్తలు అంటే ఇష్టము, లేదా పిల్లలంటే ఇష్టము. ఆ, వాళ్ళ వాళ్ళ పాప కానీ వాళ్ళ కొడుకు కానీ చాలా ఇష్టం. ఆ, సో వాళ్ళు ఏదైనా చేష్టలు ఏదైనా చేసినా కూడా చాలా చాలా నచ్చుతాయి వాళ్ళకి. ఆ, అలాంటిది మరి వాళ్ళ ఆ పిల్లల్ని ఇచ్చిన ఆ దేవుడు ఎంత మనం కృతజ్ఞత ఉంచాలి మనం ఆ దేవుడి మీద. మనం ఏమి ఇస్తే ఆ దేవుడి యొక్క చాలా బాగుంది. కృతజ్ఞత ఎలా చెప్పగలుగుతాం? రైట్. సో ఇక్కడ మనం కొన్ని విషయాలలో మనం ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం అని అనుకుంటున్నాము. ఆ విషయాల ఆ ఎంజాయ్మెంట్ కూడా దేని ద్వారా వస్తుంది? కృష్ణ యొక్క కృప ద్వారానే వస్తుంది. సో అవి చేయాలంటే మనకు కావాల్సిన అన్నీ కూడా, మన కళ్ళు కానీ మన యొక్క ఆ, ఆ, మన యొక్క ఈవెన్ మనం సంపాదిస్తున్నాము అంటే మన సంపాదించే తెలివితేటలు కూడా ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయి? ఆ తెలివితేటలు మనం కొనుక్కున్నాము మార్కెట్కి వెళ్ళి. సో అది కూడా కృష్ణ ఇచ్చింది. రైట్. సో ఏదైనా సేవ చేయాలంటే మనం ఏం చేయగలుగుతున్నాం? మన దగ్గర ఆ స్కిల్ ఉంది, మన దగ్గర ఆ యొక్క చాతుర్యం ఉంది కాబట్టి మనం ఆ పని చేయగలుగుతున్నాం. ఆ చాతుర్యం ఎవరు ఇచ్చారు? కృష్ణ ఇచ్చాడు. మరి చాతుర్యం కృష్ణ ఇచ్చినప్పుడు కృష్ణతో మనం ఆ, ఎంత గ్రేట్ఫుల్ గా ఉండాలి. థ్యాంక్ యూ కృష్ణ, నాకు ఇది కూడా ఇచ్చావు ఇట్లా అని. సో అట్లా మనము ఎల్లప్పుడూ డివోటీస్ వైష్ణవాస్ కృతజ్ఞతా భావంతో ఉండాలన్నమాట. కృతజ్ఞ అనేది పునాది. ఇంటికి పునాది. ఇల్లు చక్కగా ఉండాలంటే పునాది గట్టిగా ఉండాలి. పునాది గట్టిగా ఉండాలి అంటే మన భక్తిలో పునాది ఏంటి? వినమ్రతా భావం. ఆ వినమ్రతా భావం సరిగా ఉండాలంటే కృతజ్ఞతా భావం. ఈ రెండు సరిగ్గా ఉంటేనే భక్తి పెరగలుగుతుంది. ఎస్ మాతాజీ. మాతాజీ థ్యాంక్ యూ. ప్రభుజీ, నాకు కుంతి మాతలో నాకు నచ్చింది ఏమిటంటే, మనుషుల్లో ఎప్పుడు మనకు దుఃఖం వచ్చినప్పుడు భగవంతుణ్ణి నాకు ఇది ఇవ్వలేదు, నాకు అది లేదు అనేదే మనం ఎక్కువగా ఆలోచిస్తాము. భగవంతుణ్ణి ఎందుకు ఇలా చేశావు, నాకు ఎందుకు ఇలా దుఃఖం ఇచ్చావు అని ఆవిడ ఎప్పుడూ ఏ భగవంతుణ్ణి వేడలేదు. నాకు ఇచ్చిన దాన్ని నువ్వు నువ్వు ఇది చేశావు, థ్యాంక్స్ అని చెప్పుకునే భావంలోనే ఆవిడ మనసు ఉండేది. ఎస్ ఎస్, చాలా మంచి పాయింట్ చెప్పారు మాతాజీ. చాలా మనం కూడా ఇది చాలా పాజిటివ్ గా తీసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు అంతే, మనకి భగవంతుడు ఇది ఇలేదు, ఎందుకు నన్ను ఇలా చేశావు, నన్ను ఎందుకు ఇలా పెట్టావు, వాళ్ళందరూ బాగున్నారు, నేను ఎందుకు ఇలా అని ఎప్పుడు మనం అనుకుంటాం ప్రభుజీ. భగవంతుడు ఏమి ఇచ్చాడు అనే దాన్ని చూసేదానికన్నా ఏమి ఇవ్వలేదు అనే దాన్ని ఎక్కువ ఆలోచిస్తాం. రైట్ రైట్. ఇప్పుడు కుంతి మహారాణి కేసులో కుంతి మహారాణి అనొచ్చు కదా, ఎన్ని ఆవిడ పోగొట్టుకున్నది లేదు, ఎన్ని రకాల కష్టాలు పడింది ఆవిడ. అలాంటిది భర్తని పోగొట్టుకుంది, తర్వాత తోబుట్టువులాగా పెంచిన తోడికోడల్ని పోగొట్టుకుంది, పిల్లల ఏలేదో కష్టాలు పడుతున్నారు, అయినా కూడా ఆవిడ కృష్ణ భక్తి మీద ఉండి అన్ని వేడుకుందే గాని అందరినీ సరిగ్గా చూడమని గాని నాన్నెందుకు ఇలా పెట్టావు అని అడిగింది రోజు లేదు, ఒక్క రోజు కూడా. చాలా పవర్ఫుల్ పాయింట్ మాతాజీ. ఎస్. ఒకవేళ కంప్లైంట్ చేయదలుచుకుంటే కుంతి మహారాణి ఇప్పుడు చెప్పిన ప్రేయర్స్ లో ఒక పెద్ద పుస్తకమే రాయొచ్చు. ఆమెకు జరిగిన ప్రాబ్లమ్స్
ఓ అవును కృష్ణ, ప్రభుజీ. నా భర్త చనిపోయేటప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు? ఆ? నేను నా భర్తతో సతీ వెళ్తానంటే ఆ నా కో వైఫ్ వచ్చేసింది, ఆమె వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఆ? సరే, నాకు పిల్లల్ని ఇచ్చావు. ఆ? పిల్లల్ని ఇచ్చినప్పుడు నా రాజ్యాన్ని వాళ్ళు తీసుకుంటున్న నువ్వు ఏం చేశావు? ఆ? ఆ, ఇట్లా ఎన్నో అడగొచ్చు. దేవుడా, అసలు నువ్వు నిజంగా ఉన్నావా? ఆ? నా యొక్క మనవడు ఆ యుద్ధంలో చనిపోయేటప్పుడు నువ్వు నన్ను ఎందుకు కాపాడలేదు? ఉమ్, ఆ, అర్జునుడి కొడుకు. ఉమ్. సో ఇట్లా కంప్లైంట్ చేయాలంటే ఎన్నో ఉన్నాయి. ఆమె కంప్లైంట్ చేయాలంటే ఆమె లైఫ్ మొత్తం కంప్లైంటే. ఆ? ఆ, సో అట్లా ఆ, ఆమె పెరిగిన వాతావరణము అవన్నీ చూస్తే, మనము పుట్టింది ఒక దగ్గర, తర్వాత తండ్రి ఇంకొక రాజుకు ఆమెను దత్తతిస్తాడు. అట్లా అటు వెళ్ళిపోతుంది చిన్నప్పుడే, చాలా చిన్నప్పుడే. ఆ ఆ తర్వాత ఆమెకి ఎన్నో కష్టాలు ఎదురైనా సరే ఎప్పుడు కూడా కృతజ్ఞతాభావంతో ఆమె కృష్ణాని ఆ భక్తి ప్లస్ ఆ కృతజ్ఞతా భావం ఉంచుకుంది. సో మనకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు కూడా మనం ఎప్పుడు కూడా బ్లేమ్ చేయకూడదు. ఆ ఇప్పుడు పాండవులు కూడా చూడండి మీరు, అర్జునుడికి కర్ణుడికి కూడా ఇదే తేడా. కర్ణుడు ఎప్పుడేమంటాడు? నాకు తల్లిదండ్రులు లేరు, నా తల్లి ఎవరో తెలియదు. ఆ మా తల్లి తీసుకెళ్లి నన్ను నీళ్ళలో పడేసింది. ఆ తర్వాత ఎవరో పెంచుకున్నారు. అర్జునుడు వీళ్ళందరూ కౌరవులు పాండవులు ఒక ఫంక్షన్ చేసుకుంటుంటే సడన్ గా వచ్చేసి నేనున్నాను అని చెప్పేసి వస్తాడు అక్కడికి. ఆ సో అన్ని ఇట్లా ఆ కర్ణుడు ప్రతిసారి ఆ ఆయన బాధలు చెప్పుకుంటూ సానుభూతి ఇవ్వాలి అందరూ అనేటట్టు మాట్లాడుతున్నాడు. అర్జునుడు చూడండి అలా కాదు. ఒకవేళ అర్జునుడు సానుభూతి కావాలంటే అర్జునుడి తండ్రి చనిపోయాడు, అర్జునుడు కూడా తండ్రి లేకుండా పెరిగాడు. ఆ అర్జునుడు కూడా రాజ్య బహిష్కరణ చేశారు, అర్జునుడు కూడా ఆ వనవాసాలకు వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. ఆ ఎన్నో ఉన్నాయి ఆయన ప్రాబ్లమ్స్. ఒకసారి ఆయన రథం నుంచి దిగగానే ఆ ఆ ఆ ఆ గుర్రాలకి నీళ్లు పెడదామని చెప్పేసి కృష్ణ ఎప్పుడైతే దిగుతాడో, అర్జునుడు కూడా రథం దిగుతాడు యుద్ధం మధ్యలో. అప్పుడు అందరు బాణాలు వేస్తున్నారు. వేస్తుంటే నేను కిందున్నాను, మీరు ఇప్పుడు బాణాలు వేయొద్దు, ఇది అధర్మం అని అంటలేడు అక్కడ. ఇమీడియట్ గా ఆయన రక్షించుకొని ఇమీడియట్ గా ధనస్సు తీసుకొని కింది నుంచి ఫైట్ చేసి అందరినీ ఓడించి కృష్ణాను కూడా కాపాడుతాడు అప్పుడు. ఆయనకు ఏ బాణం కుచ్చుకోకుండా ఆ ఆయన యొక్క సారథి అయిన కృష్ణాన్ని కూడా కాపాడుతాడు. మరి కర్ణుడు ఏమంటాడు? నా రథం అందులో దిగిపోయినా నేను కిందికి వచ్చినప్పుడు నువ్వు బాణం వేస్తాడు. సో ఇట్లా కంప్లైంట్. సో ఎప్పుడైనా ఒకటి యాజ్ ఎ డివోటీ మనము ఎప్పుడు కూడా ఏ విషయం మన లైఫ్ లో అయినా సరే కంప్లైంట్ చేయకూడదు. మనం కంప్లైంట్ చేయకూడదు. మ్యూటెడ్. సో ఇది ఈ ఈ ప్రాబ్లం నాకు ఎందుకు వచ్చింది, దీంట్లో ఏంటి లెసన్, నేను ఏం లెసన్ నేర్చుకోవాలి, ఇలా ఇప్పుడు నేను ముందుకు ఎలా వెళ్ళాలి, అంతే. ఏదో నేను సానుభూతిగా నేను తక్కువ అయిపోయాను, నాకే ఏమి జరగలేదు, ఏది నాకు ఫేర్గా జరగలేదు, ఇక్కడ నాకే అన్యాయం జరిగిపోయింది, అందరిలో చూస్తే నాకే అన్యాయం జరిగింది ఎక్కువ, అట్లా ఎప్పుడు అనుకోకూడదు మనం. అలా అనుకుంటే ఎన్ని వందలు వేలు కనబడతాయి, కానీ అవి కాదు మనం చూసేటి. ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్, ఇవన్నీ ఉన్నా సరే నన్ను ఈ క్లాస్కు వచ్చేటట్టు చేసావు కృష్ణ. ఆ? నాకు నాకు ఇన్ని ఇచ్చావు నాకు. ఆ? అవన్నీ మన యొక్క బ్లెస్సింగ్స్ ని కౌంట్ చేసుకుంటూ ఉండాలి మనం, మన యొక్క ఆ, ఆ, అంతేకాని మనకు జరిగిన ప్రాబ్లమ్స్ ని మనము కొలుసుకుంటూ ఉండకూడదు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, చాలా మంచి పాయింట్ షేర్ చేశారు. మాకు చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు పెంచింది ఇలాగే ప్రభుజీ. ఉమ్, చెప్పులు ఏదైనా బాగాలేదు ఊడిపోయింది అంటే, చెప్పులకు కాళ్ళు లేని వాళ్ళని చూసుకోమా, నీ చెప్పులు ఉన్నదంటూ ఒక రోజు లేకుండా నడిస్తే ఏమవ్వదు అనేవారు. ఉమ్, అలాంటిగా మేము పెరిగిన దానివల్ల మాకు కొన్ని ఇలాంటివన్నీను బుర్రలో, అవును అన్నిటికీ భగవంతుడు అనకూడదు అనే ఒక దీన్ని పెంచుకున్నాం ప్రభుజీ మేము. yes, yes. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ మీ వర్ణనకు. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ, థ్యాంక్ యూ ఫర్ షేరింగ్. ఓకే, ఇంకెవరన్నా షేర్ చేసుకుంటారా ఏదన్నా? జ్యోతి రూపా మాతాజీ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, నాకు కూడా చాలా బాగా నచ్చింది ప్రభుజీ. అనుక్షణం మనం భగవంతుణ్ణి గుర్తు చేసుకోవాలి, కృతజ్ఞతగా ఉండాలి. కష్టంలో అయినా, సుఖంలో, సంతోషంలో అయినా, దుఃఖంలో అయినా దాన్ని కృతజ్ఞతగా ఉండడం వల్ల వినమ్రత వస్తుంది అని చెప్పడం మీరు చెప్పింది నాకు చాలా బాగా నచ్చింది ప్రభుజీ. ప్రభుజీ, తర్వాత కష్టంలో మనం భగవంతుని గుర్తు చేసుకుంటున్నాం, కానీ ఈ కష్టం నుండి తప్పియండి కృష్ణ అని మనం వేడుకోవచ్చా ప్రభుజీ? ఇది తట్టుకోలేను నేను అని.
ఎస్ మాతాజీ, సి మనము ఆర్టిఫిషియల్ గా చేయవలసిన అవసరం లేదు. సి స్వే అధికారి, మనకు ఏ అధికారంలో ఉన్నామో దాన్ని బట్టి మనం ప్రేయర్ చేయవచ్చు. రైట్. మనం మొత్తం ప్యూర్ డివోటీ లాగానే ప్రేయర్ చేయలేము. ప్యూర్ డివోటీస్ కాకుండే మనం ప్యూర్ డివోటీ లాగా ఆ, దాన్ని ఏమంటారు, ఇమిటేట్ చేయకూడదు. ఓకే. సో ప్యూర్ డివోటీస్ ఏంటి, ఏది అన్యాభిలాషిత శూన్యం, ఎస్ దాని గురించి మనం ప్రయత్నం చేయాలి. అక్కడికి వెళ్ళే వరకు ఒకవేళ మనం తట్టుకోలేని కష్టాలు వచ్చినా, ఓ కృష్ణ నాకు కష్టాలు వచ్చినప్పుడు ఈ విధంగా నేను తట్టుకునే విధంగా నాకు హెల్ప్ చేయి. ఆ, ఇటువంటి సంఘటనలను నేను ఎదుర్కొనే ఆ, అవకాశం నాకు ప్రసాదించు. అట్లా ఎస్ మనం డెఫినెట్గా ప్రే చేసుకోవచ్చు. అలాగే కాకుండా ఈవెన్ ఏమన్నా కోరికలు ఉన్నా సరే, ఆ కోరికలు ఏది ఉన్నా సరే అది కృష్ణ అడగడం బెటర్. ఎందుకంటే కృష్ణ అడిగితే ఏం చేస్తాడు, ఆ కోరిక తీర్చడంతో పాటు ఆ కోరిక ద్వారా మళ్ళీ మళ్ళీ మనం ఇంకా కోరకుండా ఇస్తాడు కృష్ణ. మన కోరిక కూడా ప్యూరిఫై చేస్తాడు ఈవెన్చువల్లీ. సో ఎస్, మనము మన యొక్క పరిస్థితిని బట్టి మనం కృష్ణని ఏదైనా కోరవచ్చు. ఆ, అది కృష్ణ ఒకటి యాడ్ చేయాలి దాంట్లో. కృష్ణ మీకు సమ్మతమైతే, మీకు ఇష్టమైతే అదొకటి యాడ్ చేసి మన మన యొక్క పూర్తి పెటిషన్ కృష్ణ ముందట ఉంచవచ్చు. సో కృష్ణ అది మనకు నిజంగా మంచిదైతేనే ఇస్తాడు. మంచిది కాకపోతే కృష్ణ ఎప్పుడు మనకి ఇవ్వడు. మనకు ఆ అర్హత లేకపోతే అది అది ఇవ్వడం ద్వారా మనము ఇంకా ప్రాబ్లమ్స్లో వెళ్తాము అంటే కృష్ణ ఎప్పుడు అది మనకి ఇవ్వడు. ఉమ్. సో కృష్ణకి తెలుసు, కొందరు ఆ, కొందరికి బాగా కష్టాలు ఇస్తేనే బెటర్ వాళ్ళకి. ఎందుకంటే ఈ ప్రాపంచిక వాటి నుంచి తొలగించుకోవడానికి వాళ్ళకి కష్టాలు కావాలి, లేకపోతే ఇంకా తొలగించుకునే ఛాన్స్ లేదు. కొందరికి ఏంటి ఎలా ఉంటారంటే, ఇప్పుడు సుధామా బ్రాహ్మణుడు ఉన్నాడు. ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే ఇంకా నా దగ్గర ఏముంది కోల్పోవడానికి, నాకంటే ఇంకా దరిద్రంలో ఇంకా ఎవరూ లేరు, నేను అందరికంటే అతి హీన స్థితిలో ఉన్నాను, అందరికంటే. అది కూడా ఒక రకమైన గర్వం. నేను హీన స్థితిలో ఉంటే ఓకే, అందరికంటే అతి హీన స్థితిలో ఉన్నాను, ఇంకా నేను కోల్పోయేది ఏంటి అని అనుకుంటున్నాడు అని కొంచెం గర్వం ఉంది అక్కడ. సో కృష్ణ ఏం చేశాడు, ఆయనకు పెద్ద భవనం ఇచ్చాడు. ఆ భవనం ఇచ్చేసి ఆయన అనుకుంటున్నాడు, అమ్మా ఓ కృష్ణ నువ్వు ఏంటి నాకు ఇది ఇట్లా ఇచ్చావు అని ఇంకా కృతజ్ఞతతో ఇంకా ఇంకా ఆయనకి. సో కొందరికి కృష్ణ ధనం కూడా ఇస్తాడు. ఆ ధనం ఇస్తే వాళ్ళు ఎలా అనుకుంటారు, ఓ కృష్ణ నాకు నాకు అసలు అర్హత లేదు అయినా కూడా నువ్వు ఇచ్చావు నాకు అని ఇంకా దగ్గరికి అవుతారు భక్తులు. మరికొందరు ఏం చేస్తారు, ధనం రాగానే కృష్ణాన్ని మర్చిపోతారు, అందరినీ మర్చిపోతారు, గర్వం పెరుగుతుంది వాళ్ళకి. సో అట్లా మన లైఫ్లో ఏది వచ్చినా సరే ఫస్ట్ థింగ్ మనం అనుకోవాల్సింది ఏంటంటే కృష్ణ యొక్క కృప ద్వారా మనకి ఇది వస్తుంది, కృష్ణ యొక్క కృప ద్వారానే ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అని మనము దృఢంగా నమ్మాలి. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. ప్రభుజీ నాకు ఇందులో 2 శ్లోకాలు చాలా ఇష్టం ప్రభుజీ, డైలీ చదువు. కృష్ణాయ వాసుదేవాయ దేవకీ నందనాయ చ నందగోప కుమారాయ గోవిందాయ నమో నమః. నమ పంకజనాభాయ నమ పంకజ మాలినే నమ పంకజ నేత్రాయ నమస్తే పంకజాంగ్రయే. నేను స్టార్టింగ్ లో విన్నాను ప్రభుజీ ఇవి, అప్పటి నుంచి నాకు డైలీ చదువుకుంటాను. మీరు కృష్ణని అలా పిలవాలి అని చెప్పడం కూడా నాకు చాలా బాగా అర్థమైంది ప్రభుజీ. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ. థ్యాంక్ యూ మాతాజీ. థ్యాంక్ యూ. ఓకే, ఇంకెవరైనా డివోటీస్ ఏమన్నా షేర్ చేస్తారా? ఓకే, అట్లయితే ఇక్కడ ఆపుదాం ఈరోజు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మనము ఈరోజు ఏది చదువుకున్నా కూడా, ఏది చెప్పినా సరే అదంతా గురు మహారాజు, గురు వర్గాల నుంచి నేను ఏమేమి నేర్చుకున్నానో అదే చెప్పాను. సో ఇందులో ఏది మనకు నచ్చినా సరే అదంతా కీర్తి అంతా శ్రీల ప్రభుపాద్కి జై. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, ప్రణామాలు. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. హరే కృష్ణ ప్రభు. థ్యాంక్ యూ.